स्वर्ग में स्तुति होता है, इसलिए तू स्वर्ग में निवास करते है। और जब हम इस कलीसिया में तेरी आराधना करते हैं तो हमारे बीच में उपस्थित रहता है। और तू जहाँ पर रहता है प्रभु, वहाँ पर छुटकारा और चमत्कार होते हैं। वहाँ पर शैतान का कोई कार्य नहीं चलता, वहाँ पर कोई अंधकार का कार्य नहीं रह सकता, वहाँ पर शैतान की कोई चालाकी नहीं रह सकती। वहाँ पर केवल प्रभु तेरा पवित्र आत्मा मंडराता है और केवल तेरा पवित्र आत्मा के लोग भरे हुए रहते हैं। धन्यवाद कहते हैं, धन्यवाद कहते हैं, धन्यवाद कहते हैं। तूने शैतान को जीत लिया, इसलिए धन्यवाद कहते हैं। धन्यवाद 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 करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु। जहाँ पर तू रहता है वहाँ पर शैतान नाश किया जाता है। जब तेरे लोग स्तुति करते हैं शैतान का राज्य हिला दिया जाता है प्रभु। धन्यवाद कहते हैं, धन्यवाद कहते हैं, धन्यवाद कहते हैं। हम स्तुति करते हैं प्रभु, शैतान को अपने पैरों तले कुचल देते हैं। धन्यवाद 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 करते हैं, धन्यवाद करते हैं। अपने ऊंचे शब्दों से प्रभु को धन्यवाद कहेंगे, कहेंगे प्रभु तू आकाश में विराजमान है, इसलिए धन्यवाद। तेरा वह वचन प्रभु हमारे बीच में पवित्रता के साथ रहता है, इसलिए धन्यवाद कहते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। प्यार करूंगा मैं ज्यादा तुझसे आराधना और गहराई से प्यार करूंगा मैं ज्यादा तुझसे आराधना और गहराई से पूरे मन से पूरे मन से प्रेम भी करो, पूरे मन से आराधना पूरे बल से प्रेम भी करो,
धन्यवाद करेंगे, धन्यवाद करेंगे। हाँ प्रभु, तुझे धन्यवाद कहते हैं, धन्यवाद कहते हैं प्रभु। ऊंचे शब्दों से, पूरे हृदय से तुझे धन्यवाद कहते हैं। तूने हमें याद किया इसलिए धन्यवाद कहते हैं। हम तुझे याद नहीं किए थे प्रभु, लेकिन तूने हमें याद किया इसलिए धन्यवाद। हम तुझे पकड़े तो हम छोड़ सकते हैं, लेकिन तूने हमें पकड़ लिया इसलिए धन्यवाद कहते हैं। धन्यवाद कहते हैं प्रभु, धन्यवाद कहते हैं, धन्यवाद कहते हैं, धन्यवाद कहते हैं। एलरोई, एलरोई, याद किया, धन्यवाद प्रभु। एलरोई, एलरोई, याद किया, धन्यवाद प्रभु। याद किया, धन्यवाद प्रभु। याद किया, धन्यवाद प्रभु। पूरे मन से आराधना, पूरे मन से प्रेम भी करो। पूरे मन से आराधना, पूरे मन से प्रेम भी करो। आराधना, 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 आराधना। धन्यवाद। சரி, இப்போ நம்முடைய தியானத்துக்காக நாம் தெரிந்து கொண்ட கர்த்தருடைய வார்த்தை और आज ध्यान के लिए लिया गया प्रभु का वचन யாத்திராகமம் 3வது அதிகாரத்தில் 14வது வசனம் வாசிக்கணும். निर्गमन का किताब उसका 3रा अध्याय उसका 14 वचन पढ़ेंगे। 3:14 வசனம். निर्गमन 3रा अध्याय का 14 वचन। அதற்கு தேவன் இருக்கிறவராகவே இருக்கிறேன் என்று மோசேயுடனே சொல்லி, இருக்கிறேன் என்பவர் என்னை உங்களிடத்திற்கு அனுப்பினார் என்று இஸ்ரவேல் புத்திரரோடே சொல்வாயாக என்றார்। परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूँ सो हूँ। फिर उसने कहा, तू इस्राएलियों से यह कहना, जिसका नाम मैं हूँ है, उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। இன்னொரு வசனம் கூட வாசிக்கலாம். 1 யோவான் और एक वचन भी पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना 4வது அதிகாரம் 4 अध्याय 8வது வசனம் வாசிக்கலாம். 8वां वचन। அன்பில்லாதவன் தேவனை அறியான், தேவன் அன்பாகவே இருக்கிறார்। पहला ना पहला 8। जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। தேவன் அன்பாகவே இருக்கிறார். और प्रभु प्रेम है। மோசையோடு பேசும்போது நான் இருக்கிறவராகவே இருக்கிறேன் என்று கர்த்தர் சொல்லி இருக்கிறார். और मूसा के पास कहने के समय पर प्रभु कहता है, मैं हूँ, मैं जो हूँ सो हूँ। நம்முடைய தேவன் சர்வ வல்லமுள்ளவர். और हमारा प्रभु सर्वशक्तिमान அவர் है இன்றைக்கும் ஜீவனோடு வாழுகிறவர். और वो आज भी जीवित रहता है ஒவ்வொருவரையும் அவர் நேசித்து ஒவ்வொருவரையும் விசாரிக்கிற ஆண்டவர். और हर एक को वो पूछताछ करता है, हर एक को आशीष करता है। இந்த நாளிலும் கூட வருகிற கிறிஸ்துமஸ் நாளில और इन दिनों में தேவன் மனிதனாக பிறந்தார் என்பதை குறித்து உலகமே அந்த நாளை கொண்டாடுகிறது. और इन दिनों में क्रिसमस के त्योहार को याद करके बहुत सारे जगह पर यीशु के जन्म को ये स्मरण करते हैं। தேவன் எதற்காக மனிதனாக இறங்கி வந்தார்? और प्रभु किस लिए मनुष्य के रूप में जन्म लिया அவர் था? எப்படி இருக்கிறவராகவே இருக்கிறார். और वो कैसा जैसा है वैसे ही सर्वदा रहता है। நம்ம தியானிக்க போகிறோம். हम उसका ध्यान करेंगे। ஜெபமெல்லாம் ஒரு நிமிஷம். एक क्षण के लिए प्रार्थना करें। இருக்கிறவராகவே இருக்கிற எங்கள் சர்வ வல்லமுள்ளவரையும் ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். और जो सर्वदा एक समान है उस प्रभु को धन्यवाद कहते हैं। இன்றைக்கும் அன்பாகவே இருக்கிறவர். आज भी तू प्रेम करता हुआ रहता है। உம்முடைய நாமத்தை நேசிக்கிற உம்முடைய பிள்ளைகளை நீரே முன்குறித்து அழைத்தீர், அதற்காக ஸ்தோத்திரம். आपके बच्चों को प्रभु ने आपने ही चुना है, इसलिए धन्यवाद कहते हैं। இன்றைக்கும் நீர் அப்படியே இருக்கிறவராகவே இருக்கிறீர். आज भी तू वैसे ही उसी समान है। எங்களோடு பேசும். हमसे बातें कीजिएगा। எங்களை எப்படி நீர் மாற்ற விரும்புகிறீரோ அப்படியே நாங்கள் மாறணும். और जैसा तू हमें बदलना चाहता है वैसे हम बदल जाएं। அப்படிப்பட்ட வார்த்தைகளினால் எங்களை ஆண்டவரே
முழு இதயத்தோடு நாங்கள் மாறி உம்முடைய சித்தம் போல நடந்து கொள்ள கிருபை செய்யும். और वैसे वचन के अनुसार हम पूरे हृदय से बदल कर चलने के लिए मदद कीजिए। நாங்களும் கூட உம்மை போல மாற வேண்டும். हम भी तेरे समान बदल जाए, அப்படிப்பட்ட மகிமையினால் நிரப்புவீராக. वैसे महिमा से भर दीजिएगा। இயேசுவினுடைய நாமத்தில் பிதாவே. यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, ஆமென். ஸ்தோத்திரம். आमीन। மோசே வந்து கர்த்தரோட என்ன கேட்கிறாருன்னா, और நீர் वो- யாரு, மூசா- நான் என்ன பதில் சொல்லணும்னு கேட்கிறாரு. मूसा प्रभु से पूछता है, तू कौन है, मैं लोगों को जाकर तेरे बारे में क्या बताऊं? உன்னுடைய பேர் என்ன அப்படின்னு கேட்கிறாரு. और कहता है कि तेरा नाम क्या है? ஆண்டவருக்கு பேர் இருந்ததா? क्या प्रभु का कोई नाम था? பேர் வைக்கவே இல்லை அவர். कोई नाम नहीं रखा गया। அநேகர் பேர் வச்சு கூப்பிட்டாங்க. बहुत सारे लोगों ने उन्होंने खुद नाम लेकर बुलाया, அதுவும் என்ன பேர் வச்சு கூப்பிட்டாங்கன்னா, அவர் என்ன செய்தாரோ அந்த பேரை சொல்லி தான் கூப்பிட்டாங்க. और उसने जो काम उनके जीवन में किया उसके अनुसार उसको एक नाम रखकर उसे पुकारा। தேவனுடைய நாமம் எப்பொழுதும் மறைவாகவே தான் இருந்தது. और प्रभु का नाम हमेशा गुप्त ही रहा है, அவருடைய நாமத்தை யாருமே புரிந்து கொள்ளவில்லை. और उसके नाम को कोई कभी समझ नहीं पाया। மோசே சொல்றார், நான் இருக்கிறவராகவே இருக்கிறேன். मूसा से कहता है, मैं जो हूँ सो हूँ। அதனால எல்லா இஸ்ரவேலர்களும் தெய்வத்தை தொழுது கொள்ளும்போது என்ன சொல்லி தொழுது கொண்டாங்க? और इसलिए सारे इजरायली जब प्रभु को नमन करते हैं, वो किस प्रकार नमन करते हैं? முதலாவது ஆண்டவரை எப்படி தொழுது கொண்டார்கள்? யார் தொழுது கொண்டது? पहले प्रभु को कैसे नमन किया, किसने नमन किया? பழைய ஆதியாகமத்துல 4வது அதிகாரம் கடைசியில் எழுதியிருக்கிறது. और उत्पत्ति का पहला अध्याय के अंदर आखिर वचन पर लिखा है, ஏனோஸ் கர்த்தருடைய நாமத்தை தொழுது கொண்டார். एनोश प्रभु के नाम को नमन किया। வேதத்துல பழைய ஏற்பாடுல பார்க்கும்போது எல்லா பக்கமுமே தேவனுடைய நாமத்தை தொழுது கொண்டார்கள். और वचन के अंदर पुराने नियम पर प्रभु के नाम को उन्होंने नमन किया है। நாமம் என்னது? और प्रभु का नाम क्या है? யாருக்குமே தெரியாது. और वो किसी को नहीं पता। தேவன் என்கிறது ஒரு பொதுவான வார்த்தை. खुदा करके कहना ये एक समानता का एक शब्द है। பைபிள்ல எழுதியிருக்கிறது பாகாலின் தேவன், और बाइबल में लिखा है कि बाल का खुदा எகிப்தின் தேவன். और मिस्र का खुदा। ஆனா நம்முடைய தேவனுடைய பெயர் என்ன? लेकिन हमारा प्रभु का नाम क्या है? புதிய ஏற்பாட்டில் அவருடைய நாமம் வெளிப்பட்டது. और पुराने नियम के अंदर उसका नाम प्रकट किया गया। அவருக்கு இயேசு என்று பெயரிடுவாயாக. और उसको यीशु करके नाम रखना, ஏனென்றால் அவர் பாவங்களை நீக்கி ரட்சிக்கிறவர். क्योंकि वो ना वहाँ उनके पाप को दूर करके उन्हें उद्धार करेगा। பழைய ஏற்பாட்டில் ஆண்டவருடைய நாமம் வெளிப்படவில்லை. पुराने नियम पर उस प्रभु का नाम प्रकट न ஆகவே हुआ, எல்லாருமே அவருடைய நாமத்தையே தொழுது और கொண்டார்கள். इसीलिए उसके नाम को नमन करते रहे। இருக்கிறவராகவே இருக்கிற தெய்வம். और वो जो है सो है, उसके नाम को அவர் नमन किए। எப்படிப்பட்டவரா இருக்கிறார்? वो किस प्रकार का था? வெளிப்படுதல் 1:8 சொல்லுகிறது, அவர் முந்தினவர், அவர் பிந்தினவர். प्रकाशित वाक्य 8 पर लिखा है कि वो पहला और आखिरी है। அவர் 4வது அதிகாரத்துல வெளிப்படுதல் 8வது வசனம் போட்டிருக்கு, அவர் எப்பொழுதும் இருக்கிறவராகவே और இருக்கிறவர். चौथे अध्याय पर 8वें वचन पर लिखा है कि वो हमेशा एक समानता में रहता है। 1 யோவான் 4வது அதிகாரம் 8வது வசனம் கூட पहला यूहन्ना 4 अध्याय का 8वां वचन, வாசிங்களேன். இல்லாதவன் தேவனை அறியான், தேவன் அன்பாகவே இருக்கிறார். அவர் எப்பொழுதும் அன்பாகவே இருக்கிறார். परमेश्वर प्रेम है। எபிரேயர் 13:8 அவர் நேற்றும் என்றும் என்றும் மாறாதவராக இருக்கிறார். इब्रानियों का 8:13 के अंदर वो आज कल युगाना हमेशा एक समान है। இருக்கிறவராகவே இருக்கிறேன். और सर्वदा के लिए एक समानता में रहता மத்தேயு है। 28 கடைசில அப்படிதான் சொல்லி मत्ती का 28वां अध्याय में आखिर में यही लिखा உலகத்தின் है, முடிவு பரியந்தம் சகல நாட்களில் நான் உங்களோடு கூட இருக்கிறேன். दुनिया के अंत तक सर्वदा मैं तुम्हारे संग रहूंगा। அவருடைய தோற்றமும் மறைவும் இல்ல. और उसका जो आरंभ होना अंत होना नहीं है, அவர் எப்பொழுது இருக்கிறவராகவே वो இருக்கிறார். हमेशा एक समान रहता है। மல்கியால எழுதியிருக்கும் போது 3:6 வசனம் சொல்லுகிறது, मलाकी के किताब में 3:6 में लिखा है, நான் கர்த்தர், मैं यहोवा நான் மாறாதவன். और मैं नहीं बदलता। ஏசாயா 44வது அதிகாரம் 6வது வசனத்துல, एसाया 44वां अध्याय के अंदर 6 वचन के अंदर, நான் முந்தினவர், நான் பிந்தினவர். और मैं ही पहला और मैं ही आखिर हूँ। ஏசாயா 43:1 சொல்லுகிறாரு, एसाया 45 के अंदर 5 में कहता है, நான் சிருஷ்டிகர், और मैं ही बनाने वाला, நான் உருவாக்கினவர், और मैं ही रचना करता நான் हूँ, மீட்கிறவர், और मैं ही छुटकारा देता हूँ, நானே கர்த்தர். और मैं ही खुदा हूँ। என்ன எல்லாமே வேற ஒருவரும் கிடையாது. मुझे छोड़कर और कोई खुदा नहीं हो நம்முடைய सकता। தேவன் எப்படிப்பட்டவர்? हमारा प्रभु किस प्रकार का है? சர்வ वो வல்லமுள்ளவர். सर्वशक्तिमान है। இப்போ நீங்க ஆதியாகமம் முதல் அதிகாரத்துல अब उत्पत्ति का पहला अध्याय के अंदर
27வது வசனத்துல 27वां वचन के अंदर பைபிள் சொல்லுகிறது, बाइबल में लिखा है, தேவன் தம்முடைய சாயலாக மனுஷனை और சிருஷ்டித்தார், प्रभु अपने स्वरूप में मनुष्य की रचना அவனை की தேவ சாயலாகவே சிருஷ்டித்தார், और वो अपने स्वरूप में ही बनाया है, ஆணும் பெண்ணுமாக சிருஷ்டித்தார். और वो उसे पुरुष और स्त्री करके बनाया। கொஞ்சம் யோசித்து பாருங்க, தேவன் எப்படிப்பட்டவர், और उस पर प्रभु किस प्रकार का है, எப்படிப்பட்டவர், वो किस प्रकार का है, அவர் இருக்கிறவராகவே இருக்கிறவர், और वो जैसा है वैसे ही रहता அவர் है, அன்பாய் இருக்கிறவர், और वो हमेशा एक समान रहता அவர் है, மாறாதவர், वो कभी नहीं बदलता, அவர்தான் முந்தினவர், அவர்தான் பிந்தினவர். और वही पहला वही आखिरी है। அப்ப ஆதாம் எப்படிப்பட்டவர், अब आदम किस प्रकार का है, எப்படிப்பட்டவர், किस प्रकार का है, ஆண்டவர் அவரை போலதான் உருவாக்கினார், आदम को प्रभु ने उसी के समान बनाया, தேவனை போலவே சிருஷ்டித்தார். और प्रभु के समान ही बनाया। அப்ப ஆதாம் எப்படிப்பட்டவர் अब தான், आदम भी किस प्रकार का है, அழியாதவர். वो ना अविनाशी है। வேதத்துல நிறைய லூக்கா 3வது அதிகாரம் கடைசி வசனம் சொல்லுகிறது, लोग पहला अध्याय का आखिरी वचन में लिखा है, அந்த மாதிரி ஆதியாகமம் 5வது அதிகாரத்துல ஆதாமை பற்றி சொல்லும்போது, उत्पत्ति का 5वां अध्याय पर जब आदम के बारे में कहा गया, நீங்க ஆர்சி வேதாகமத்துல பாத்தீங்கன்னா ஆதாம் தேவனுடைய மகன் என்று எழுதியிருக்கிறது. और अगर आरसी बाइबल में देखेंगे तो उस पर लिखा है कि परमेश्वर का पुत्र आदम। அப்ப ஆதாம் யாரு, आदम कौन है, தேவனுடைய பிள்ளை. वो परमेश्वर का पुत्र है, உலகத்துல உருவாக்கப்பட்டது எல்லாமே அவருடைய சிருஷ்டிப்பு. और दुनिया में जो भी रचा गया था ये उसका रचने का काम था, ஆனால் ஆதாம் தேவனுடைய பிள்ளை, लेकिन आदम परमेश्वर का पुत्र था। தேவன் இருக்கிறவராகவே இருக்கிறவர், प्रभु हमेशा एक समान ही रहता है, அவருக்கு தோற்றமும் கிடையாது, மடையும் கிடையாது, और उसका कोई स्वरूप नहीं और उसका कोई रूप नहीं, அவர் அன்பாகவே இருக்கிறார், वो हमेशा प्रेम है, அவர் சகல வல்லமை உள்ளவர். और वो सर्वशक्तिमान है, அப்படிதான் ஆதாமையும் உண்டாக்கினார். और उसी प्रकार उसने आदम को भी बनाया। ஆதாம் எப்படிப்பட்ட ஆளு, आदम किस प्रकार का है, தேவனை போல और वो प्रभु के समान है, அழியாதவர். अविनाशी है। பைபிள் தெளிவா இருக்கிறது, ஆதாம் தேவனுடைய மகன், और बाइबल में ठीक से लिखा है कि आदम परमेश्वर का पुत्र தேவனை है, போல உள்ள ஒரு படைப்பு தான் ஆதாம், और वो परमेश्वर के समान का एक रूप है, குறைவே இல்லாதது. और वो कोई कमी घटी ஆனா नहीं। எப்படி ஆதாம் அந்த ஸ்தானத்தை இழந்து விட்டார், और कैसे आदम ने उस स्थान को खो दिया, எதனால இழந்துட்டாரு, कैसे खो दिया, சாத்தான் வந்து சொல்லுகிறான், और शैतान आकर कहता है தேவன் உன்னை முழுமையாக படைக்கல, प्रभु ने तुझे परिपूर्णता में नहीं बनाया, நீ முழுமையானவன் அல்ல, तू परिपूर्ण नहीं है, இந்த கனியை சாப்பிட்டாதான் நீ பூரணமான நிலையை அடைய முடியும். तू यदि इस फल को खाएगा तो ही तू परिपूर्णता में बदलेगा। இந்த பொய்யான வார்த்தையை ஆதாம் ஏற்றுக்கொண்டதனாலதான் அவருடைய ஸ்தானம் இழக்கப்படுகிறது. और इस गलत उपदेश को उसने स्वीकार किया, इस कारण वो उसका अधिकार छीन लिया தேவ गया, மகிமையை அவ இழந்துட்டான். प्रभु की महिमा को उसने खो दिया। நீங்க வேதத்துல பாத்தீங்கன்னா 3 விதமான ரட்சிப்பை பற்றி வேதம் எழுதியிருக்கிறது. अगर आप कलाम में देखें तो 3 प्रकार के उद्धार के बारे में कहा गया है, 3 விதமான ரட்சிப்பு. 3 प्रकार का उद्धार। சிலர் கேட்பாங்க, ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கீங்களா? कुछ लोग पूछेंगे क्या आपने उद्धार पाया है, ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிறது. हाँ मैं उद्धार पाया ஆனா हूँ, இன்னொரு வசனம் சொல்லுகிறது, கடைசி பரியந்தம் நிலை நிற்பவனே ரட்சிக்கப்படுவான். लेकिन और एक जगह पर कहा है कि आखिर तक जो जीता जाता है वही जो स्थिर रहता है वही जय पाया, तो அப்ப उद्धार है। ரட்சிப்புனா என்னது, और उद्धार का मतलब क्या है, எது ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிறது, किस कार्य कैसे उद्धार पाते हैं, இன்னும் எது ரட்சிக்கப்பட வேண்டும். अभी और क्या उद्धार पाना है। பைபிள்ல பார்த்தோன்னா நம்முடைய ஆவி, ஆத்மா, சரீரம். यदि बाइबल में देखें तो हमारा शरीर, देह और मन। நான் எப்பொழுது சுவிசேஷத்தை கேட்டனோ அப்பொழுது என்னுடைய ஆவியில நான் இடம் கொடுக்கும்போது, இயேசுவை ஏற்றுக்கொள்ளும் போது என்னுடைய ஆவி ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிறது. और जब मैंने सुसमाचार सुना तब मेरा आत्मा उद्धार पाया है। எபேசியர் அப்படி எழுதியிருக்கிறது. इफेसियों में इस प्रकार से लिखा है, சுவிசேஷ வசனத்தை கேட்கும் பொழுது ஆவியானவர் உங்களை முத்திரையிட்டிருக்கிறார். और तुमने जब सुसमाचार सुना तब आत्मिक प्रभु ने तुम्हें छुटकारा दिया है। தேவ சாயல்ல உருவாக்கப்பட்ட மனிதன் और वो प्रभु के स्वरूप में बनाए जाने वाला, பாவம் செய்த பிறகு அவன் ரட்சிப்பை இழந்துட்டான். और पाप करने के बाद उसने उस महिमा को खो दिया, அவனுடைய ஆசீர்வாதத்தை அவன் இழந்துட்டான். और उसने अपने आशीष को खो दिया, மரணம் அவனை ஆட்கொண்டது. मरण उसके ऊपर राज्य करने लगी, அவனுடைய 3 அதாவது ஆவி பாதிக்கப்பட்டது, और उसका आत्मा में वहां पर आत्मा में दुख आई,
ஆத்மா சரீரம் ஆவி எல்லாமே என்ன செய்தது தெய்வ சமூகத்தை தேவ பிரசன்னத்தை விட்டு வெளியே போயிட்டு और उसका आत्मा देह और मन तीनों में उसको वहां पर वो प्रभु के समूह से दूर चला இதை गया। நீ சரி செய்யணும் அப்படின்னா और इसे अगर सही उद्धार पाना है, நான் தேவனுடைய வார்த்தையிலே நிலை நிற்க வேண்டும். हमें प्रभु के वचन में स्थिर खड़ा रहना होगा। தேவன் மாறாதவர், प्रभु नहीं बदलेगा। அவர் படைத்தவர் நம்ம அவரை போலதான் நம்மளை படைச்சிருக்கிறார். और जो हमें बनाया है हमें उसी के समान बनाया है, அவரை போலதான். उसी के समान। ஆனா ஆதாம் இந்த எல்லாத்தையும் இழந்துட்டார். लेकिन आदम ने ये सारे चीजों को खो दिया। இதை திரும்ப நாம் எப்படி பெற்றுக்கொள்ள முடியும்? इस बात को मैं कैसे फिर से पा सकता हूँ? பைபிள் சொல்லுகிறது, बाइबल कहती है இயேசு அதற்காக தான் அந்த உலகத்துல மனிதனாக இறங்கி வருகிறார். यीशु इसी कारण मनुष्य के रूप में जन्म लिया है। தன்னுடைய மகன் இழந்த ரட்சிப்பை திரும்ப ஆண்டவர் அவனுக்கு கொடுக்க போறார். और प्रभु का जो उद्धार जो खो दिया था उसे फिर से पाने वाला है। எப்படி கிடைக்கும் அவனுக்கு? ये कैसे मिलेगा? தேவனுடைய வார்த்தையே அவனை பூரணமான ஒரு நிலைக்கு கொண்டு வரும். और प्रभु का वचन उसे परिपूर्णता में ले आती है। சுவிசேஷத்தை கேட்கும் பொழுது இருதயத்தில் உள்ள ஆவி ரட்சிப்படைகிறது. और सुसमाचार को सुनने के समय पर उसका हृदय की जो परिपूर्णता उठती है। யாரெல்லாம் இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டோமோ அவங்க ஆவியில என்ன செய்திருக்காங்க? விடுதலை பெற்றிருக்கிறார். जिसने भी सुसमाचार सुना है वो आत्मा में जलाए गए हैं। நாம் தெய்வத்தை விசுவாசிக்கிறோம், हम प्रभु को मानते हैं, சுவிசேஷத்தை நம்புகிறோம், सुसमाचार को स्वीकार करते என்னுடைய हैं। ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில நான் விடுவிக்கப்பட்டிருக்கிறேன். और मेरा आत्मिक जीवन में मैं छुटकारा पाया हूं। சாத்தானை விட்டு நான் விடுவிக்கப்பட்டிருக்கிறேன். शैतान से मैं छुटकारा पाया என்னுடைய हूं। இருதயம் முழு இருதயத்தோட அவரை நம்புகிறது. और मेरा हृदय पूरे मन से उसके ऊपर भरोसा करता है। ஆனா ஆத்மா लेकिन आत्मा ஒவ்வொரு நாளும் ரட்சிக்கப்படணும். वो हर एक दिन उद्धार पाना चाहिए। உலகத்துல வாழுகிறது, हर एक दिन इस दुनिया में जीवन बिताता உலகத்துல है, இருக்கிற எல்லாத்தையும் அதை நடமாடுகிறது. दुनिया के सारे बातों को वो देखता है। ஆகவே இது முழுமையான ஒரு விடுதலை பெறணும் அப்படின்னா और इसीलिए ये एक परिपूर्ण अगर छुटकारा पाना चाहता है, தெய்வத்துடைய வார்த்தையில விசுவாசி. हर एक दिन मुझे प्रभु के वचन में विश्वास करना चाहिए। 1 கொரிந்தியர் 15வது அதிகாரத்துல 50க்கு பிறகு நீங்க வாசிச்சீங்கன்னா पहले कुरिन्थियों का किताब के अंदर 50 के वचन के बाद यदि आप என்னுடைய पढ़ते हैं, சரீரம் கடைசியிலே ரட்சிக்கப்பட போகிறது. मेरा जो शरीर है आखिर में उद्धार அது पाएगा மறுரூபமாக்கப்படும். और वो रूपांतर में बदलेगा। சரீரம் கடைசியில் என்ன செய்யப்படுது? பூர்ணமான ஒரு விடுதலை அடைய போகுது. और शरीर एक परिपूर्णता में बदल जाएगा என்னுடைய ஆவி ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிறது. और हमारा आत्मा उद्धार पाता है। ஆனா என்னுடைய ஆவிக்குரிய சரீரம் தினமும் ரட்சிக்கப்படாது. और मेरा आत्मिक शरीर हर दिन उद्धार पाता रहता கர்த்தருடைய है। வசனம் தான் என்னை நடத்தணும். और प्रभु का वचन ही मुझे चलाना வசனம் चाहिए। தான் என்னை பூரண நிலைக்கு கொண்டு போகும். वचन ही मुझे परिपूर्णता में ले जाना चाहिए। நாம் தினமும் குளிக்கும், हर दिन हम नहाते हैं, நாம் துணிகளை அடிக்கடி துவைக்கிறோம். हम अपने वस्त्र को बार बार धोते இது हैं। போலதான் என்னுடைய சரீரம். इसी प्रकार मेरा शरीर भी है। தினமும் நான் தேவனை ஆராதிக்கணும். हर एक दिन मुझे प्रभु को आराधना करना தினமும் है। தேவனுடைய வசனத்தினால தான் என்னை காத்துக்கொள்ள வேண்டும். और हर एक दिन प्रभु वचन से मुझे संभालना பவுல் चाहिए। சொல்கிறார், அவனுடைய ரட்சிப்பு பூரணப்படும்படி நீ பிரயாசப்பட வேண்டும். पौलुस कहता है तेरा उद्धार परिपूर्णता से बनने के लिए तू प्रभु के पास अर्पण कर। நீ நம்பிட்ட, அதாவது ஆண்டவர் நம்ம ஏற்றுக்கொண்டோம், ரட்சிப்பு தான். और हमने प्रभु को स्वीकार कर लिया, हमने उद्धार पा ஆனா लिया, சரீரம் இன்னும் மீட்கப்படல. लेकिन शरीर अभी तक छुटकारा नहीं पाया है। மரணம் ஜெயமாக விழுக்கப்படும் போதுதான் சரீரம் முழுமையாக ரட்சிப்பு அடையும். और जब मरण जो निगल दिया जाता है उसी समय पर शरीर पे छुटकारा मिलती பவுல் है। சொல்கிறார், நாம் தினமும் மறுரூபப்படுகிறோம். पौलुस कहता है कि मैं हर दिन रूपांतर में बदलता தேவ हूँ। சாயலாக மாறிக்கொண்டே இருக்கிறோம். हम हर दिन रूपांतर में बदलते प्रभु के स्वरूप में बदलते हैं। நிரந்தரமான ஒரு முடிவு எப்போ? கடைசி எக்காலம் துணிக்கும் போதுதான் நாம் முழுமையான ரட்சிப்பை அடைவோம். अब जो आखिर उद्धार कब होता है? जब परिपूर्णता में पहुंचते हैं तब होता है। எப்படி தேவனை போல படைக்கப்பட்ட மனுஷன் இப்படி ஆயிட்டான்? और कैसे प्रभु से बुलाया गया मनुष्य ऐसे बदल गया। தேவனை போல இருந்த மனுஷன் और प्रभु के समान रहने वाला मनुष्य தவறான வார்த்தை என்னுடைய வாழ்க்கையை தாறுமாறாக்கி விட்டது. और गलत उपदेश मेरे जीवन को यहाँ वहाँ बदल देता है। தவறான வார்த்தை, और गलत उपदेश, தவறான இடத்துல गलत बात, जो गलत जगह पर रहना ஒரு மனிதனை, பூரணமான மனிதனை பூரண இல்லாதவனாய் மாற்றி விட்டது. एक परिपूर्णता में रहने वाले मनुष्य को वो अधूरा बना देता है। பிரசங்கின் புஸ்தகம் 7வது அதிகாரம் सब उपदेश का किताब 7வது அதிகாரம் 29வது வசனம். 7वां अध्याय उसका 29वां वचन। இதோ தேவன் மனுஷனை செம்மையானவனாக உண்டாக்கினார், அவர்களோ அநேக உபாய தந்திரங்களை தேடிக் கொண்டார்கள், இதை மாத்திரம் கண்டு
இதோ தேவன் மனிதனை செம்மையானவனாய் உண்டாக்கினார். देखो मैंने परमेश्वर ने मनुष्य को सीधा बनाया, அவர்களோ अनेक உபாய தந்திரங்களை தேடிக் கொண்டார்கள். परंतु उन्होंने बहुत से युक्तियां निकाल ली. இதை மாத்திரம் கண்டேன். केवल इसी बात को मैंने पाई है. ஆதியாகமம் 6வது அதிகாரத்துல उत्पत्ति के 6 अध्याय के अंदर 5வது 6வது வசனம் 5 और 6 वचन पढ़ेंगे. மனுஷனுடைய அக்கிரமம் பூமியிலே பெருகினது என்றும் அவன் இருதயத்தின் நினைவுகளின் தோற்றமெல்லாம் நித்தமும் பொல்லாததை என்றும் கர்த்தர் கண்டு தாம் பூமியிலே மனுஷனை உண்டாக்கினதற்காக கர்த்தர் மனஸ்தாபப்பட்டார். அவருடைய படைப்பிலே பரிசுத்தம் இருந்தது. और उसके रचना करने में पवित्रता था. அவர் குறைவுள்ளவனாக படைக்கல. वो किसी कमी की चीजों में कमी घटी नहीं रखी. அவரை போலதான் படைத்தார். उसी के समानता में मनुष्य को बनाया. அவனுடைய தோற்றம் நித்தமும் வித்தியாசமா மாறிச்சான். लेकिन उसका रूप हर दिन बदलता गया. अनेक உபாய தந்திரங்களை அவங்களே தேடிக்கிட்டாங்க. और उसने अपने लिए नए नए युक्तियां निकाल ली. இப்போ கர்த்தர் சொல்லுகிறாரு, अब प्रभु कहता है இந்த மனிதனை சரி செய்யணும் அப்படின்னா इस मनुष्य को यदि सही करना है, உருவாக்கினவரே மனிதனாக இறங்க வேண்டும். और जिसने बनाया है उसी को मनुष्य के रूप में उतरना पड़ेगा. அவர்தான் கீழே வரணும். वही नीचे आना யாரு चाहिए. சிருஷ்டித்தார் அவர்தான் கீழே வருகிறார். और जिसने रचा है वही वहां से उतरना चाहिए. எபிரேயர் 2வது அதிகாரம் 14 அப்படிதான் எழுதியிருக்கிறது. इब्रानियों का दूसरे अध्याय के अंदर 14 वचन पर लिखा है, அவருடைய பிள்ளைகளை மாம்சம் இரத்தமா இருக்கிறது போல அவரும் மாம்சத்தை இரத்தத்தை உடையவர்களா வருகிறார். उसके बच्चे मांस और लहू के थे, इसीलिए वह भी मांस और लहू का बन गया. தேவன் மனிதனாக வருகிறார். प्रभु मनुष्य के रूप में बन गया யெகோவா है. தெய்வம் தான் மனிதனாக வருகிறார். यहोवा प्रभु मनुष्य के रूप में बन அவர் गया. சர்வ வல்லமுள்ளவர். वो सर्वशक्तिमान அவர் है. எப்படிப்பட்டவரா? वो किस प्रकार का அவர் है? மாறாதவர். वो कभी नहीं बदलता. அவர் அன்பாக இருக்கிறார். वो प्रेम सा रहता है. அவர்தான் முந்தினவர், அவர்தான் और பிந்தினவர். वही पहला और आखिर है. அவர்தான் உன்னதமான ஒரு தெய்வம். और वही एक ऊंचा सर्वशक्तिमान பவுல் है. சொல்லுகிறார், அவர் மகா தெய்வம். पौलुस कहता है वो महापरमेश्वर है. ஒருவரு சேரக்கூடாத ஒளியிலே வாசம் பண்ணுகிறவர். वो एक ऐसे रोशनी में प्रवेश करता है जहाँ कोई नहीं जा सकता. தன்னுடைய பிள்ளையாகிய ஆதாமுடைய பாவத்தை நிவர்த்தி செய்வதற்காக और अपने बच्चे के पाप को पूरा उसे नाश करने के लिए, அவனை விடுதலை ஆக்குவதற்காக தான் उसे छुटकारा देने के लिए தேவன் மனிதனாக இறங்கி வருகிறார். प्रभु मनुष्य के रूप में उतर कर आया. இயேசுவனுடைய 3 வருஷ ஊழியத்துல அவர் பிரதானமா செய்த வேலை என்னது? और प्रभु 3.5 वर्ष में जो मुख्य कार्य उसने क्या किया? அவர் அற்புதம் அடையாளம் எல்லாம் செய்தார். उसने अद्भुत कार्य चमत्कार किया. ஆனா அவருடைய விசேஷம் என்னது? அவருடைய வாழ்க்கையில அவர் கொண்டு வந்த மகிமையான காரியம் என்னது? लेकिन उसके जीवन में महिमा का कार्य उसने क्या ले आया मनुष्य இயேசுவர் के என்ன लिए? கொண்டு வந்தாரு? मनुष्य के लिए उसने क्या लाया था? அவர் எல்லா வார்த்தைகளை பேசினார். और सारे वचनों को बता दिया. அவருடைய வசனத்துல ஆவியும் ஜீவனும் இருந்தது. उसके वचन पर आत्मा और जीवन था. இப்போ விழுந்து போனவனை சரி செய்யணும்னா இயேசு கிறிஸ்துவின் வார்த்தை தான் அவனை சரி செய்யும். अब अगर गिरा हुआ व्यक्ति को सही करना है तो आत्मा ही उसे सही कर सकता है. வார்த்தையினால தான் அவர் படைத்தார். और वचन से ही उसे रचा. ஆதியாகமம் முதல் அதிகாரம் 26வது வசனத்துல அப்படிதான் போட்டிருக்கு. और उत्पत्ति का पहला अध्याय उसका 26वां वचन पर लिखा है. 27ல அப்படிதான் போட்டிருக்கு. 27 में यही कहा அவர் गया, சிருஷ்டித்தார். उसने रचा. வார்த்தையினால சிருஷ்டித்தார். वचन से उसे रचा. அதுக்கு பிறகு 2வது அதிகாரத்துல தான் அவர் என்ன செய்தாரா? மண்ணினால உருவாக்கினார். और उसके बाद दूसरे अध्याय पर उसने मिट्टी लेकर उसका एक शरीर बनाया. சிருஷ்டிக்கப்பட்ட மனிதனை மண்ணுக்குள்ள அனுப்பினார். और जिसे रचा उसने उसको उस शरीर उस मिट्टी के शरीर पर डाल दिया. அழியாதவன், அவன் அழியாதவன். वो अविनाशी है. நித்திய ஜீவனை உடையவன். वो नित्य जीवन पे रहने वाला. அவனுக்கு மரணமே கிடையாது. उसका कोई मरण नहीं. ஆனா தவறான சாத்தானுடைய வார்த்தைக்கு செவி கொடுத்ததனால தான் गलत शैतान के उपदेश के कारण அவனுடைய வாழ்க்கையில மரணத்தை அவன் சந்தித்தான். और उसके जीवन के अंदर मरण को देखा. இந்த மனிதன் மறுபடியும் பூரண நிலைக்கு வரணும் और அப்படின்னா ये मनुष्य फिर से उस रूप में आने के लिए என்ன செய்யணும்? क्या करना चाहिए? ஆண்டவருடைய வசனத்துக்குள்ள தான் போகணும். प्रभु के वचन के अंदर ही जाना चाहिए. இதைத்தான் சிருஷ்டிகராகிய தெய்வம் மனிதனாக இறங்கி வருகிறார். और इसी को रचना करने वाला खुदा मनुष्य के रूप में आ அவருடைய गया. வசனத்தை கேட்டவர்கள் மட்டும்தான் ரட்சிக்கப்படுவார்கள். केवल उसके मन वचन को भरोसा करने वाले उद्धार पाए. அவனுக்காக அந்த வசனத்தை அவன் ஏற்றுக்கொள்வதற்காக அவர் என்ன செய்கிறார்னா और वो उस वचन को उद्धार पाने उसको वचन को पाने के लिए क्या करता ஒரு है? மனுஷன் என்ன செய்யணும்? வசனத்தை நம்பணும். एक मनुष्य क्या करना चाहिए? वचन को भरोसा करना வசனத்துக்கு चाहिए. கீழ்ப்படியணும். वचन का अधीन रहना चाहिए. வசனத்தின்படியே நடக்கணும். वचन के अनुसार चलना இது चाहिए. மனிதனால முடியாது. ये मनुष्य से नहीं होगा.
அவனால முடியாது. उससे नहीं होगा, இந்த உலகத்துல அவன் என்ன செய்தான், தப்பானதையே பார்த்து பழகிட்டான். क्योंकि उसने दुनिया में गलत चीजों को देखकर उसके अनुसार जीवन बिताई। தப்பானதை கேட்கிறது, தப்பானதை பார்க்கிறது, அதனால அவனுடைய வாழ்க்கையில எல்லாமே தாறுமாறா இருக்கு. और गलत चीजों को सुनना, गलत बातों को देखना, इसके वजह से उसके जीवन में पूरी गलत बातें बैठी है। இப்ப இவனை சரி செய்யணும், என்ன செய்யணும்? अब इसे सही करना है तो क्या करना चाहिए? ஆண்டவர் சொல்கிறாரு, प्रभु कहता है, ஒரு பாத்திரம் நான் செய்யும் போது அந்த பாத்திரம் என்ன செய்யல, அவர் நினைச்சபடி வரல. एक बर्तन जब उसने तैयार किया तो वो उसके इच्छा के अनुसार वो नहीं बन पाया, திரும்ப ஆண்டவர் அந்த மண்ணை குழைச்சி இன்னொரு நல்ல பாத்திரமா தயார் பண்ணுறார். और फिर से उस मिट्टी को दबाकर वो फिर से नए बर्तन में बनाता है। அந்த மண்ணை உடைத்து அதை திரும்பவும் அவர் என்ன செய்யறாரு, வேறொரு பாத்திரமாக और செய்தார். उस बर्तन को तोड़कर वो उसको दबाकर उसे फिर से नए बर्तन में बनाता है। என்ன செய்யணும் அப்ப ஆண்டவர்? और मुझे क्या करना चाहिए என்னை प्रभु? நல்லவனா மாற்றணும்னா என்ன செய்யணும்? मुझे यदि वो अच्छा बनाना चाहे तो क्या करना இழந்து है? போனதை திரும்ப எனக்கு கொடுக்கணும்னா அவர் என்ன செய்யணும்? अगर मैं जो खो दिया हूँ उसे फिर से पाना है तो क्या करना நான் ஒரு चाहिए? தப்பான பாத்திரமா மாறிட்டேன். और मैं एक गलत बर्तन बन चुका, நான் தேவனுக்கு பிரியமில்லாத பாத்திரமா மாறிட்டேன். मैं प्रभु के लिए प्यारा नहीं बना, அப்ப நம்மள என்ன செய்யணும் அவரு? तब मुझे क्या करना चाहिए? திரும்ப உடைச்சி फिर से तोड़कर திரும்ப அவர் எல்லாம் சரி செய்யணும். और फिर से सब कुछ सही बनाना चाहिए, அப்பதான் நம்மள ஒரு சரி செய்ய முடியும். और तब ही वो मुझे सही बना सकता நம்மள है। திரும்ப சரி செய்யணும், நம்மள உடைக்கணும். और अगर फिर से मुझे सही बनाना है तो मुझे तोड़ना चाहिए, அதனால ஆண்டவர் நம்மள உடைக்கல, और इसलिए प्रभु ने हमें नहीं तोड़ा, அவரே மனிதனாக இறங்கி और வருகிறார். वो खुद मनुष्य के रूप में उतर कर आया। கெத்செமனே தோட்டத்தில் அப்படியே கண்ணீர் விட்டு அழுகிறார். गेत्सेमने बगीचे में वो आंसू बहाकर रोने लगा, அவருடைய இரத்தத்தின் பெருந்துளிகள் அப்படியே வேர்வையாக விழுந்தது. और उसके आंसुओं, उसके पसीना जो है खून के समान गिरने लगा। ஒரு மனிதனை பூரண நிலைக்கு கொண்டு வருவதற்காக और एक मनुष्य को परिपूर्ण स्थान पर ले आने के लिए தேவன் தன்னையே ஒப்பு கொடுக்கிறார். प्रभु अपने आप को अर्पण कर दिया है। கெத்செமனே தோட்டத்தில் எப்படி ஜெபம் பண்ணாரா? गेत्सेमने बगीचे में कैसे उसने प्रार्थना மனம் की, உடைந்து ஜெபம் பண்ணினார். मन तोड़कर उसने रोया। ஆண்டவர் ஒரு கரையில முழுமையான தேவனா இருந்தார். और प्रभु एक जगह पर वो परिपूर्ण खुदा बनकर बैठा ஆனா है, கெத்செமனே தோட்டத்துல முழுமையான ஒரு மனிதனை போலவே அவர் ஜெபம் लेकिन गेत्सेमने बगीचे में एक परिपूर्ण मनुष्य के समान बन பண்ணார். गया। ஆதாமுடைய பாவத்தை சரி செய்கிறார். आदम के उस पाप को सही करने के அவரை लिए நம்புகிற ஒவ்வொருவரையும் நல்ல ஒரு பாத்திரமாக செய்வதற்கு और उसके ऊपर भरोसा करने वाले हर एक को अपना एक सही बर्तन बनाने के लिए அவர் தன்னுடைய சரீரத்தை உடைக்க கொடுத்தார். उसने अपने शरीर को घाव करने के लिए दे दिया। அவர் சொன்னார், என் உள்ளம் மரண துக்கத்தினால் उसने நிறைந்திருக்கிறது. कहा, मेरा शरीर गांव मरण के गांव के कारण दुखित है। முழுவதுமாக அவர் கைவிடப்பட்ட ஒரு நிலை. और वो परिपूर्णता से छोड़ा गया मनुष्य के தேவன் समान। எப்படிப்பட்டவர்? प्रभु किस प्रकार அவர் का சர்வ है? வல்லமுள்ளவர். वो सर्वशक्तिमान அவர் है। பிதாவாக வானத்தில் சிங்காசனம் இருக்கிறார். वो पिता बनकर आकाश में बैठा हुआ है। அதே சமயத்துல எனக்காக ஒரு மனிதனாக இருக்கிறார். उसी समय पर वो मेरे लिए मनुष्य बनकर भी खड़ा நான் है। செய்ய முடியாததை தேவனே செய்யும்படி கெத்செமனே ஜெபம் பண்ணுகிறார். मैं जो नहीं कर पाता हूँ उसे वो करने के लिए गेत्सेमने बगीचे में आके खड़ा நியாய है। பிரமாணத்துக்கு கீழ்ப்படியாத என்னை और व्यवस्था में जो सही नहीं है उसको அவரே பூமியில இறங்கி வருகிறார். और वो खुद उस पृथ्वी पर उतर कर आता है। பைபிள் சொல்லுகிறது, ஆண்டவர் சொல்றார் கெத்செமனே தோட்டத்துல, गेत्सेमने बगीचे में प्रभु कहता है, இன்று பாவிகளுடைய கையில மனுஷகுமாரன் ஒப்பு கொடுக்கப்பட போகிறார். आज पापियों के हाथ में मनुष्य का पुत्र अर्पण किया जाएगा அவர்கள் அவரை அவமானப்படுத்துவார்கள், और वो लोग उसकी निंदा करेंगे, சிலுவையில் அறைவார்கள். उसे क्रूस पर मारेंगे, ஆனாலும் அவர் மூன்றாம் நாளிலே உயிரோடு फिर भी वो எழுந்திருப்பார். तीसरे दिन जी उठेगा। இயேசு ஏன் அந்த மாதிரி ஜெபம் பண்ணுகிறார்? यीशु क्यों ऐसे प्रार्थना करता ஏன் है? அவர் அவமானப்படுத்தப்பட்டார்? क्यों वो अपमान किया गया, அவர் துப்பப்பட்டார். उसके ऊपर थूका गया அவருடைய துணியெல்லாம் உரிந்து और கொண்டார். उसके वस्त्र को उतार दिया गया, அவருடைய ரத்தம் சிந்தப்பட்டது. उसके लहू गिरा दिया அவருடைய गया, இருதயம் குத்தப்பட்டது. उसका हृदय पे छेदा गया, ராத்திரி முழுவதும் அடிக்கப்பட்டார். रात भर उसको मारने लगे। ஒரு மனிதனை பூரணமான நிலைக்கு கொண்டு வருவதற்காக एक मनुष्य को परिपूर्ण स्थान में ले आने के लिए தேவன் மனிதனாக இறங்கி தன்னையே ஒப்பு கொடுத்தார். और प्रभु मनुष्य बनकर अपने आप को अर्पण किया। அவர் சொன்ன ஒவ்வொரு வார்த்தையும் ஒரு மனிதனை பூரணமான நிலைக்கு கொண்டு வருகிறது. वो कहा
कहा हुआ हर एक मनुष्य को वह एक परिपूर्ण स्थान में ले आने के लिए அதை अर्पण किया மனுஷன் है। ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டான். उसे मनुष्य स्वीकार नहीं करता, ஆகவே எனக்கு பதிலாக और इसलिए मेरे बदले, உங்களுக்காக எனக்காக आपके लिए और मेरे लिए இயேசு தன்னுடைய சரீரத்தை ஒப்பு கொடுக்கிறார். यीशु अपने शरीर को अर्पण कर दिया। நியாயப்பிரமாணம் என்ன செய்கிறது? व्यवस्था क्या कहता ஒரு है? மனிதனை பரிசுத்த ஸ்தலத்துல கூட விடல. एक मनुष्य को पवित्र स्थान पर भी नहीं ஆனால் छोड़ता, எப்பொழுது ஆண்டவருடைய சிலுவையில் அவர் மகா சத்தமா ஜீவனை விட்டாரோ, लेकिन जब महा आवाज से उसने जीवन को अर्पण அவர் किया இருதயத்தில் ஈட்டினால குத்தினாரோ, और उसके जीवन को वहां पर उसको गाँव किया गया, அதே நேரம்தான் उसी समय पर தேவனுக்கும் மனிதனுக்கும் மத்தியில் இருந்த திரைச்சலை இரண்டாய் கிழிந்து விட்டது. और मनुष्य के और प्रभु के बीच में रहने वाला पर्दा दो भाग में फाड़ा गया, தேவ பிரசன்னத்துக்குள்ளாக ஒரு மனிதனை கொண்டு வருவதற்கு கர்த்தர் திறந்தார். और प्रभु के समूह में ले आने के लिए प्रभु ने उस पर्दे को दो टुकड़े में कर दिया। இயேசு செய்த ஒரு மகிமையான ஊழியம் यीशु का कहा किया हुआ एक महिमा का ஒரு सेवकाई, பாவியான மனிதனை நீதிமானாய் மாற்றுவது. एक पापी मनुष्य को धर्मी बना दिया गया, மனிதன் செய்ய முடியாததை தேவனே செய்கிறார். और जो मनुष्य नहीं कर सकता है उसे प्रभु करने लगा। எபிரேயர் 10வது அதிகாரத்தில் அருமையாக அவர் சொல்லுகிறார். इब्रानियों का 10वां अध्याय पर वो कहता है 19வது வசனத்துல 19वें वचन पे वचन के अंदर 10 19வது வசனத்துல इब्रानियों का 19 के 10 के अंदर 19 ஆகையால் சகோதரரே, நாம் பரிசுத்த ஸ்தலத்தில் பிரவேசிப்பதற்கு இயேசுவானவர் தமது மாம்சமாகிய திரையின் வழியாய் புதிதும் ஜீவனுமான மார்க்கத்தை நமக்கு உண்டு பண்ணினபடியால், इसीलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवित मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का दिवाय हो गया। ஆகவே அவரே நமக்கு அந்த இடத்தை திறந்து கொடுத்தார். और इसलिए हमें उस स्थान को खोल कर दे दिया। பிலிப்பியர் எழுதின நிருபம் फिलिपियों का किताब 2வது அதிகாரத்துல 2 अध्याय 7வது वचனம் சொல்லுகிறது, 7वां वचन कहता है, தம்மை தாமே வெறுமையாக்கி वो अपने आप को खाली कर அடிமையின் ரூபம் எடுத்து और एक गुलाम का स्वरूप लेकर மனுஷர் சாயலானார். मनुष्य का स्वरूप बन गया। யோசித்து பார்க்கணும். थोड़ा विचार करके देखिए, தேவன் மனிதனா மாறினாரா இல்ல மனிதன் தேவனை போல படைக்கப்பட்டானா இல்லையா? और क्या प्रभु मनुष्य के रूप में बदल गया या मनुष्य प्रभु के समान बदन बनाया गया தேவன் कि யார नहीं? போல தன்னை நம்மள உண்டாக்கினார்? प्रभु किसके समान हमें बनाया है? அவரை போல தான் உண்டாக்கினார். उसी के समान बनाया। அப்ப நம்ம எப்படி தான் இருந்திருப்போம்? अब हम कैसे बने रहेंगे? தேவனை போல தான் இருந்திருப்போம். हम प्रभु के समान ही थे। ஆனா பவுல் சொல்லுகிறார், இல்ல இப்ப நீ அவரை மாதிரி கிடையாது. लेकिन अभी पौलुस कहता है कि तू प्रभु के समान नहीं நீ है, தேவனை போல இல்ல. तू प्रभु के समान नहीं இப்ப है। தேவன் ஒன்ன மாதிரி மாறுகிறார். अब प्रभु तुम्हारे समान बदलता है। எதனால? और किस लिए? நாம் அந்த ஸ்தானத்தை இழந்து விட்டோம். और हम उस स्थान को खो दिए हैं। எழுதிருக்கு, தம்மை தாமே வெறுமையாக்கி वो अपने आप को खाली कर அடிமையின் ரூபம் எடுத்து और एक गुलाम का स्वरूप लेकर மனிதர் சாயலாய் மாறுகிறார். मनुष्य के स्वरूप में बदल गया। ஆனா ஆதாம முதலாவது எப்படி படைச்சாரா? அவருடைய சாயல தான் படைச்சார். आदम को पहले उसने अपने ही स्वरूप में बनाया, அவருடைய சாயல உருவாக்கப்பட்டவர். उसके स्वरूप में बनाया गया। இப்போ சாயல் மாறிட்ட, அடிமை சாத்தானை போல அவனுடைய சுபாவம் மாறிவிட்டது. अब एक गुलाम के रूप में उसका स्वरूप बदल गया। அவனுடைய செய்கை எல்லாம் நித்தமும் பொல்லாங்கானதா उसका இருந்தது. चाल चलन सब कुछ एक बुराई में रहने பவுல் लगी। சொல்கிறார், இது பழைய மனுஷன். पौलुस कहता है कि ये एक पुराना ஆனா நீ मनुष्य புதிய है, மனுஷனை தரித்துக் கொள்ள लेकिन வேண்டும். तो नए मनुष्य को पहन ले। எப்படி முடியும் பாருங்க? ये कैसे होगा? எப்படி முடியும்? कैसे होगा? இயேசுநாதருடைய வார்த்தை தான் ஒரு மனிதனை பூரணமான நிலைக்கு கொண்டு வரும். यीशु मसीह का वचन ही एक मनुष्य को परिपूर्णता में ले आ सकता அவர் है। தன்னுடைய சரீரத்தை முழுமையா ஒப்பு கொடுத்தார். वो अपने शरीर को परिपूर्णता से अर्पण ஒரு करता है। மனிதன் நல்ல பூரணமான மனுஷனாய் மாறுவதற்கு அவர் வசனங்களை சொல்லி இருக்கிறார். एक मनुष्य परिपूर्णता में बदलने के लिए एक बात को वो कहता है, பைபிள் தான் என்னை பூரணமான நிலைக்கு கொண்டு வரும். केवल बाइबल ही मुझे एक परिपूर्ण स्थान में ले आ இயேசு सकता கிறிஸ்துவின் है। வசனம் தான் ஒரு மனிதனை மனிதனாக வாழ வைக்க முடியும். और यीशु मसीह का वचन ही मुझे एक परिपूर्ण वचन पर स्थान पर ले आ सकता है। ஆண்டவருடைய வசனத்தை தான் வாசிக்கணும். प्रभु के वचन को ही ध्यान करना है, வசனம் தான் ஒரு மனிதனை பூரண நிலையா மாற்றும். और प्रभु का वचन ही हमें बदलना चाहिए। ஒரு வசனம் एक வாசிக்கலாம். वचन को पढ़ेंगे, 2 தீமோத்தேயுவின் புத்தகம் 2 तीमोथी का किताब 3வது அதிகாரம் 3 अध्याय 2
ஒரு மனுஷனுடைய வாழ்க்கையை பற்றி எழுதியிருக்கிறது. एक கடைசி நாளிலே एक मनुष्य के जीवन के बारे में कहा गया கடைசி आखिरी दिनों நாளிலே में ஒரு கொடிய காலம் இருக்கிறது. एक बुराई का एक बहुत ही बुरा समय संकट இதுல का समय है மனுஷன் எப்படிப்பட்டவராக வாழுகிறான், और इस समय पर मनुष्य कैसे जीवन बिताता है। அதாவது தற்பரியனா இருக்கிறான், क्या अपने लिए कुछ अपनी मनमर्जी से रहता है வீம்பு செய்தாங்க, और उसके लिए अपना भोजन तैयार करता है அதாவது வீம்பு செய்கிறார்கள், या बुराई करता है பணப்பிரியனா இருக்கிறான், और पैसे का लालच है, தாய் தகப்பனுக்கு கீழ்ப்படியல, माता पिता का आज्ञा नहीं मानता நன்றி கிடையாது, और कोई धन्यवाद की बात नहीं, பரிசுத்தம் இல்ல, पवित्रता नहीं, அன்பு இல்ல, प्रेम नहीं, எதை செய்தாலுமே தவறான ஒரு காரியம். और जो भी करता है सब बुराई का है। இப்படிப்பட்ட ஒரு மனிதன் और ऐसा एक मनुष्य பூரணமான நிலையை அடையணும் அப்படின்னா एक परिपूर्ण स्थान में आना है तो தேவனுடைய வார்த்தையே அவனை பூரண நிலைக்கு கொண்டு வரும். प्रभु का वचन उसे परिपूर्णता में ले आ सकता है உணர்வில்லாத மனிதனை தேவன் உணர்வுள்ளவனாய் மாற்றுவார். और बिना किसी महसूस के एक बात को प्रभु इसे महसूस दिलाने वाला बनाता है வசனம் தான் அவனை பூரண நிலைக்கு கொண்டு வரும். और वचन ही तुम्हें एक परिपूर्ण स्थान में ले आता है। இயேசு கிறிஸ்துவின் வார்த்தை என்னுடைய இருதயத்துல போக வேண்டும். यीशु मसीह का वचन मुझे उसके मेरे हृदय में जाना चाहिए। பைபிள் சொல்லுகிறது, ஆண்டவர் விதைக்கிற நோமை பற்றி பேசும்போது और சொல்லுகிறார், प्रभु जब बीज बोने वाले का दृष्टांत में कहता அவர் है எல்லாருக்கும் வசனத்தை போதிக்கிறார். सब लोगों को वचन बताता है। ஒரு முதலாவது ஒரு மனிதனை பற்றி சொல்லும்போது சொல்லுகிறார், और पहला एक मनुष्य के बारे में कहता है அவர் எவ்வளவுதான் கிறிஸ்தவனா வாழ்ந்தாலும் और वो कितना भी मसीहा का बन के रहे வசனோட வாழ்க்கையில வளரல அப்படின்னா और प्रभु के वचन उसके जीवन में नहीं रहा तो பூரண अடைய முடியாதுன்னு ஆண்டவர் ஓமானத்தில் சொல்லுகிறார். और वो परिपूर्णता नहीं बन सकता है करके प्रभु दृष्टांत में कहता है। சபைக்குள்ள இருந்தாலும் कलीसिया के अंदर रहने के கிறிஸ்துவ बावजूद, குடும்பத்துல வாழ்ந்தாலும் मसीहा के जीवन में परिवार में रहने के बावजूद, வழி அருகே விதைக்கப்பட்ட இருதயத்தை போல ஒரு மனிதன் இருந்தால் सड़कों के किनारे में यदि वो बीज गिरा होगा, ஆண்டவர் சொல்லி என்னுடைய வசனம் அங்கே கிரியை செய்யாது, प्रभु कहता है मेरा वचन वहां पर कार्य नहीं करेगा பறவைகள் அதை எடுத்துட்டு போயிடும், और पक्षियों से ले जाएगी। சிலருடைய இருதயம் பாறையை போல இருக்கிறது, और कुछ लोगों का जो बीज है वो चट्टान के समान என்னுடைய है, வசனத்தை அங்க வளர விட वो மாட்டேங்குது. मन उस मन के अंदर वो बीज बढ़ता नहीं। சில இருதயம் முள்ளு போல இருக்கிறது, और कुछ लोगों का जो मन है वो कांटों के बीच में ஆனா है। தேவனுடைய வார்த்தை வளரணும்னா என்ன செய்யணும்? और प्रभु का वचन यदि बढ़ना चाहिए तो क्या करना है? நல்ல நிலம் தான் வளரும். एक अच्छा जमीन होना चाहिए। நல்ல நிலம் अच्छा जमीन। உங்களுக்கு தெரியுமா, நமக்கு டீ மரம், அதாவது சாயத்தூள் இருக்கிற மரம் இருக்கு பாருங்க, और जो टी का जो चाय का जो पत्ती है, அதை நம்ம பாம்பேல உணர்ந்து வச்சா வளருமா? क्या वो हमारे बॉम्बे में लेकर उस पौधे को रखेंगे तो बढ़ेगा? வளராது. नहीं बढ़ेगा। தமிழ்நாட்டுல கோதுமை விளையுதா? क्या तमिलनाडु में गेहूं उगता है? ஏன் விளையாது? क्यों नहीं उगता? எதுக்கு விளையாது? किस लिए नहीं उगता? ஆ? அந்த மண்ணுல அது வளராது. उस मट्टी जो है उसका योग्य नहीं। எல்லா இடத்துலயும் எல்லாமே வளராது. सब जगह पर सारे फल नहीं बढ़ सकते। இயேசு கிறிஸ்து அப்படிதான் சொல்றாரு, यीशु मसीह भी ऐसे कहता है। எல்லா இருதயத்திலயும் என் வசனம் வளராது. और सारे हृदय में मेरा वचन नहीं बढ़ सकता। எந்த நிலத்துல தான் விளையும்? अब कौन से जमीन में बढ़ेगा? நல்ல நிலத்துல தான் விளையும். अच्छे जमीन में बढ़ेगा। என் இருதயத்தை நல்ல நிலைமை எப்படி மாற்ற முடியும்? मेरे मन को अच्छा जमीन कैसे बना सकता हूँ? பைபிள் சொல்லுகிறது, बाइबल कहती है தரிசு நிலத்தை நீ சரி செய்யணும். और जो बिगड़ी हुई जो जमीन है उसे सही करना है। நிறைய மரம் எல்லா இடத்துலயும் முளைக்காது. और सब प्रकार का पेड़ सब जगह पर नहीं उगेगा। எல்லா பழமரமும் எல்லா இடத்துலயும் முளைக்காது. और सारा जो अंजीर का जो पेड़ है वो सब जगह पर नहीं उगता। இயேசு கிறிஸ்துவின் வசனம் என் இருதயத்துல வளரணும் அப்படின்னா यीशु मसीह का वचन यदि मेरे मन के अंदर आना என்னுடைய चाहिए, ஆத்மாவிலே நான் விட்டு கொடுக்க வேண்டும். मेरे आत्मा में मुझे त्याग देना होगा। நான் சொல்லணும், ஆண்டவரே உம்முடைய வசனம் என் இருதயத்துல வேணும். और मुझे कहना चाहिए प्रभु तेरा वचन मेरे हृदय में வசனமே चाहिए। ஒரு மனிதனை மறுரூபப்படுத்தும். केवल वचन ही एक मनुष्य को रूपांतर में ले आ ஆண்டவர் सकता சொல்றாரு, है। மறுபடியும் பிறக்கல அப்படின்னா நீ தேவ ராஜ்யத்தை பார்க்கவே முடியாது. और प्रभु कहता है तो फिर से नहीं बनेगा, तो जब तक जन्म न लेगा तब तक प्रभु के राज्य को देख ही नहीं மறுபடியும் पाएगा। பிறக்கிறதுனா என்னது? फिर से जन्म लेने का मतलब நம்முடைய क्या है? பாவங்களை அறிக்கை செய்கிறது, हमारे पाप को कबूल करना, இயேசுவுக்கு தன்னை விட்டு கொடுக்கிறது, यीशु के लिए अपने आप को त्याग देना, வசனத்துக்கு தன்னை ஒப்பு கொடுக்கணும். वचन के लिए अपने आप को त्याग देना। வசனத்தை நம்ம எல்லாரும் கேட்கிறோம். और वचन को हम सब अर्पण करते हैं। நிறைய கிறிஸ்தவங்க வசனம் கேட்காங்க, बहुत सारे मसीहा के लोग वचन
को सुनते हैं, ஆனால் வசனத்துக்கு தன்னை விட்டு கொடுக்கிறது கிடையாது. लेकिन वचन के लिए अपने आप को अर्पण नहीं करते। அந்த நிலத்துல வசனம் வளராது. उस जगह पर वचन नहीं बढ़ेगा। அதான் கர்த்தர் சொல்லுகிறார். और उसी जगह के बारे में कहता है, உங்களுடைய இருதயம் ஒரு வழி மாதிரி இருக்கு. और वो एक सड़क के समान है, அங்க வசனமே வளராது. वहां पर वचन बढ़ेगा ही அது नहीं। பண்படுத்தாத ஒரு நிலம். और वो कोई लाभदायक वाला जमीन नहीं। சில நிலம் எப்படி இருக்கான்? பாறை மாதிரி இருக்கு. कुछ जमीन चट्टान के समान है, சில நிலம் முள்ளு செடியா இருக்கு. कुछ जमीन जो है कांटों के बीच में है। தேவனுடைய வசனம் வளரணும் அப்படின்னா प्रभु का वचन यदि बढ़ना चाहिए, அங்க என்ன செய்யணுமா? वहां पर क्या करना அங்க है? தேவனுடைய வார்த்தையினால் நாம் பரிசுத்தத்துக்கு ஒப்பு கொடுக்கணும். प्रभु के वचन के लिए पवित्रता के लिए अर्पण மனம் करना है, திரும்பணும். मन फिराना है। எனக்கு ஆசை வேணும், நான் கீழ்ப்படிய और வேணும். मुझे मन चाहिए कि मैं प्रभु के लिए बढ़ूं। இது நீங்க செய்யணும். ये कार्य आपको करना தேவன் है। சம்பர்தசியா என்ன செய்யல? வளர வைக்கல. प्रभु जबरदस्ती हमें उसे बढ़ने नहीं देता। ஒரு மனிதன் தன்னை ஒப்பு கொடுத்தா தான் இது நடக்கும். और एक मनुष्य अपने आप को अर्पण करेगा तो ही यह होगा। பைபிள்ல நான் நினைக்கிறேன் யாக்கோபு எழுதியிருக்கிறான்னு நினைக்கிற வசனம். बाइबल के अंदर याकूब एक वचन कहता है, அதாவது கசப்பான வேறு முளைக்க கூடாதுன்னு போட்டிருக்கு பைபிள்ல. और वहां पर जो कड़वाहट का जो पत्ते हैं वो उगना नहीं உங்களுடைய चाहिए। இருதயத்துல கசப்பான வேறு முளைக்க கூடாது. और कड़वाहट का जो जड़ है वो तुम्हारे अंदर नहीं होना चाहिए। கசப்பான வேர்னா என்னது? कड़वाहट का जड़ क्या है? சண்டை, துரோகம், और झगड़ा करना, विरोध करना, பாவ சிந்தனை, பாவம் செய்கிறது. पाप का विरोध का पाप करना, या पाप के लिए अपने आप को अर्पण करना, அது கூட ஒரு இருதயத்துல தான் வளருது. और वो भी तुम्हारे हृदय में ही उगता है। ஆனா அதை சொல்றாரு, அந்த வேரையே நீ வைக்காத அப்படிங்கிற. लेकिन वो कहता है उस जड़ को वहां पर नहीं रखना, அத மரத்தை நீ முளைக்க விட கூடாது. और उस पेड़ को उगने ना दे। எபிரேயர் 12:15 वचन, इब्रानियों का 12वां अध्याय उसका 12 वचन 15 वचन வாசிங்க. ஒருவனும் தேவனுடைய கிருபையை இழந்து போகாதபடிக்கு யாதொரு கசப்பான வேர் முளைத்து எழும்பி கலக்கம் உண்டாக்குகிறதினால் அநேகர் தீட்டுப்படாதபடிக்கும் ஒருவனும் வேசிக்கல்லனாயும் ஒருவேளை போஜனத்துக்காக தன் சேஷ்ட புத்திரபாகத்தை விட்டு போட்ட ஏசாவை போல 12 में 15 पढ़ेगा सर. ध्यान से देखते रहो, ऐसा न हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए या कड़वी जड़ फूटकर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाए. अच्छा, கசப்பான வேர் எங்க முளைக்கும்? कड़वी जड़ कहाँ पर उगता है? யார்கிட்ட விரோதமும் குரோதம் இருக்கோ அங்கதான் முளைக்கும். और जिसके पास विरोध करना और क्रोध करना होता है उसी के पास। முள்ளு செடி எங்க முளைக்கும்? कांटे कहाँ पर उगते हैं? யாருமே போகாத இடத்துல, जहाँ पर कोई नहीं जाता, திருத்தாத இடத்துல, जो सुधारा नहीं जाता, அங்க ஒண்ணுமே யாரும் அதை பிரயாசப்பட மாட்டாங்க, அந்த இடத்துல முள்ளு செடி முளைக்கும். या कोई उसमें मेहनत नहीं करता उसी स्थान पर। ஆனா நல்ல நிலத்துல எது முளைக்கும்? लेकिन अच्छे जमीन पर நிலத்துக்காரங்க எது வைக்காங்களோ அது முளைக்கும். जो जमीन वाला उस जगह पर जो बीज बोता है वो उगता है। நம்முடைய கர்த்தர் சொல்லுகிறார், हमारा प्रभु कहता है, உன்னுடைய நிலத்துல என்னுடைய விதையை நீ முளைக்க போடணும். मेरे बीज बोने के स्थान पर इस अच्छे बीज को बोना, என்னுடைய வசனம் தான் உன்னை பூரணமான நிலைக்கு கொண்டு வரும். और मेरा वचन ही तुम्हें परिपूर्ण स्थान में ले आना வசனம் தான் चाहिए। என்னை பூரணப்படுத்தும். वचन ही मुझे परिपूर्ण ले आएगा। அதுதான் ஆண்டவர் 3 வருஷம் வசனத்தையே பிரசங்கித்தார். और इसीलिए 3.5 वर्ष प्रभु ने वचन से बातें की। அதிகாலையில் ஜனங்கள் வசனத்தை கேட்க வந்தார்கள். सुबह के समय में लोगों ने वचन सुनने के लिए आए। எங்க போனாலும் ஆண்டவர் வார்த்தையை தான் பேசிட்டார். जहाँ पर भी प्रभु गया वहाँ पर वचन कोई அந்த बात की। வசனம் தான் ஒரு மனிதனை பூரணமான மனிதனாய் மாற்றுகிறது. और वो वचन ही मनुष्य को परिपूर्णता में बदलता है। இழந்து போன ஆசீர்வாதத்தை திரும்ப நமக்கு தருகிறார். और जो खो गया है उस आशीष को फिर से देता है। அதனால தேவனே மனிதனாக இந்த உலகத்துல வருகிறார். और इसलिए प्रभु खुद मनुष्य के रूप में फिर से आता என்னை है। திரும்ப நல்ல பாத்திரமாக நல்ல மனிதனாய் மாற்றுவதற்கு और मुझे एक अच्छे बर्तन के रूप में फिर से बदलने के அவரே लिए இந்த கெத்செமனே தோட்டத்துல ஜெபம் பண்ணார். गेत्सेमने बगीचे में वो प्रार्थना करता है। கெத்செமனே தோட்டத்துல என்னது இருக்குங்க? उसने वो गेत्सेमने बगीचे में क्या है? அங்க ஒலிவ மரம் இருக்கிறது. वहाँ पर जैतून का पेड़ அங்க है। எண்ணெய் எடுக்கக்கூடிய செக்கு இருக்கிறது. और वहाँ पर उसे तेल निकालने वाला एक गुम्मट है। அப்படிப்பட்ட இடத்துல தான் ஆண்டவர் மனம் உடைந்து ஜெபம் பண்ணார். और उस प्रकार के स्थान पर प्रभु वहाँ पर मन तोड़कर होता है। அதாவது அந்த ஒலிவ மரம், ஒலிவ அந்த
எப்படி அந்த காய்களை நசுக்கி எண்ணெய் எடுத்தாங்களோ और जैसे जैतून के उस बीज से उस तेल को उसे निचोड़ कर निकालते हैं, அப்படிதான் இயேசுநாதருடைய சரீரம் அங்க நசுக்கப்பட்டது. और उसी प्रकार यीशु मसीह का शरीर वहां पर निचोड़ा அவர் गया அப்படிதான் ஜெபம் பண்ணார். और वो उसी प्रकार प्रार्थना किया அப்படியே அவர் நுகருங்கி ஜெபம் और பண்ணினார். वो तोड़कर प्रार्थना करने அதன் लगा மூலமா தேவன் தன்னுடைய ஆவியையே மனுஷனுக்கு கொடுக்கிறார். और उसके द्वारा प्रभु अपने मात्र आत्मा को देने அவருடைய लगा ஆவி வெறுமனே வல்லமையாய் மட்டுமல்ல வசனத்தோடு இருக்கிறது. और उसका आत्मा केवल वचन का ऐसे ही व्यर्थ में नहीं, वचन के अनुसार होता நம்முடைய है। சரீரத்தை நம்முடைய இருதயத்தை நம்ம முதலாவது பரிசுத்தப்படுத்துறதுக்கு தேவனுடைய வார்த்தை தான். और हमारे शरीर को पवित्रता करना पहले प्रभु का वचन है। தப்பானதை முடச்சா என்ன செய்யும்? गलत चीजों को बनाएंगे तो क्या होगा? எபிரேயர் 6வது அதிகாரத்துல इब्रानियों का 6 अध्याय के अंदर 7வது வசனம் வாசிக்கணும். 7वां वचन पढ़ेंगे। எப்படியெனில் தன்மேல் அடிக்கடி பெய்கிற மழையை குடித்து தன்னிடத்தில் பயிரிடுகிறவர்களுக்கு ஏற்ற பயிரை முளைப்பிக்கும் நிலமானது தேவனால் ஆசீர்வாதம் பெறும். அடுத்த வசனம். முட்செடிகளையும் புல் பூண்டுகளையும் முளைப்பிக்கிற நிலமோ தகாததாயும் சபிக்கப்படுகிறதற்கு ஏற்றதுமாய் இருக்கிறது, சுட்டரிக்கப்படுவதே அதன் முடிவு. क्योंकि जो भूमि वर्षा के पानी को जो उस पर बार बार पड़ता है पी पी कर जिन लोगों के लिए वह ज्योति बोई जाती है उनके काम का साग-पात उपजाती है, वह परमेश्वर से आशीष पाती है। पर यदि वह झाड़ी और उठकर उगाती है तो निकम्मी और श्रापित होने पर है और उसका अंत जलाया जाना है। ஆசீர்வாதத்துக்கு நல்ல வழி இதுதான். आशीष के लिए सही रास्ता यही நம்ம है। வீடு ஆசீர்வாதமா இருக்கணும் அப்படின்னா, हमारा घर आशीषित होना நம்முடைய चाहिए, வேலையில ஆசீர்வாதம் இருக்கணும்னா, हमारा काम यदि आशीषित நம்முடைய होना படிப்புல चाहिए, ஆசீர்வாதம் இருக்கணும்னா, हमारा पढ़ाई आशीषित होना चाहिए। எழுதியிருக்கிறது அடிக்கடி என்ன செய்யணுமா? அந்த தண்ணீரை குடிச்சு பயிரிடுகிறவனுக்கு ஏற்ற நல்ல கனியை கொடுக்கிற ஒரு மரமா இருக்க வேண்டும். और इसीलिए वहां पर लिखा है कि वो पानी पीकर वहां उस जैसा वो मालिक चाहता है उस प्रकार से फल दिया அதாவது जाए। நம்ம சபைக்கு வந்தோம், हम कलीसिया में आए, வேதாகமத்தை வாசித்தோம், कलाम को पढ़े, தேவன் விரும்புகிற ஒரு கனியை கொடுக்கல அப்படின்னா, प्रभु जैसा चाहता है वैसा फल यदि नहीं देंगे, 8வது வசனம் சொல்லுகிறது, 7वां वचन कहता है, அப்படி குணமடையாம முட்செடியையே நீ முளைத்து கொண்டிருந்தால், और वैसा जो फल को वैसा फल को नहीं देते हुए काटे यदि तुझ में आए, அந்த நிலத்தை தேவன் சபிப்பார், उस जमीन को प्रभु श्रापित करेगा சுட்டரிக்கப்படுவதே அதன் முடிவு. और वो जलाए जाना ही उसका अंत है। இது நிலத்தை பற்றி சொல்லல, நம்முடைய இருதயத்தை பற்றி ये சொல்லுகிறது. जमीन के बारे में नहीं बल्कि हमारे मन के बारे में कहा गया। தேவனுடைய வார்த்தை என்னுடைய இருதயத்துல முளைக்கணும். और प्रभु का वचन बीज हमारे मन के अंदर उगना चाहिए, அவரை போலதான் நம்மளை படைச்சிருந்தாரு. और वो ही हमें वैसे सही बनाया। ஆனா இப்போ நம்ம ஆதாமுடைய தவறுனால நம்ம எல்லாரும் வழி விலகி இருக்கிறோம். अब आदम के गलती के कारण हम सब रास्ते से भटक गए। திரும்ப நான் புதுப்பிக்கப்படணும். अब फिर से हमें नए में बदलना ஆண்டவரே चाहिए, உலகத்துல வந்து இறங்கி और प्रभु वहां पर हमारे मन में उतर कर தன்னுடைய சரீரத்தை பிக்க கொடுத்தார். अपने शरीर को घायल करने के लिए दिया, அவரை துப்புனாங்க, और அவமானப்படுத்தினாங்க, उसकी निंदा की, उसके ऊपर थूके, அவருடைய தாடியை பிடித்து இழுத்தாங்கன்னு போட்டிருக்கு. उसके दाढ़ी को पकड़कर खींचने लगे करके ஒண்ணுமே कहा। அவர் சொல்லல. उसने कुछ भी नहीं कहा। எவ்வளவு அவமானப்படுத்தணுமோ அப்படி எல்லாம் செய்தாங்க. जितना अपमान करना था उतना अपमान किया அவர் गया। சொல்கிறார், ஒரு மனிதனை பூரண நிலைக்கு கொண்டு வருவதற்கு वो कहता है कि मनुष्य को परिपूर्ण स्थान में ले आने के இயேசு लिए தன்னுடைய சரீரத்தையே விட்டு கொடுத்தார். यीशु अपने शरीर को त्याग दिया। அது மட்டும் இல்ல, தன்னுடைய வார்த்தைகளை கருத்தை எழுதி வைத்திருக்கிறார். उतना ही नहीं, अपने वचन को उसने ठीक से ஆனா लिखा है। யாருக்கெல்லாம் ஆசை இருக்குதோ அவங்க அந்த வார்த்தையை வாசிப்பாங்க. जिसको भी इच्छा है वो सब उस वचन को पढ़ेंगे। நம்ம ஜெபம் பண்ண, ஆண்டவர் எனக்கு இந்த வார்த்தையை போல நான் வளர வேண்டும். हमें कहना चाहिए, प्रभु इस वचन के अनुसार मुझे बनाइए। இந்த வசனத்தில் எழுதப்பட்ட ஆசீர்வாதம் எனக்கு வேணும். ये वचन का आशीष मेरे अंदर बने रहे। இந்த வசனத்தில் எழுதப்பட்ட ஆண்டவரே ஆரோக்கியம் எனக்கு வேணும். इस वचन के अंदर की चंगाई मुझे रहने दे, நானும் கூட வெளிச்சமாகவே இருக்கணும். और मैं भी उजाला बनकर रहूं। மலை பிரசங்கத்துல பாருங்க, ஆண்டவர் அப்படிதான் சொல்றாரு. पहाड़ के प्रचार में प्रभु ऐसे ही कहता है, திரளான ஜனங்கள் அவருக்கு பின்னால வராங்க. और बहुत सारे लोग उसके पीछे चलकर आए, நிறைய பேர் வந்தாங்க. बहुत सारे आए। அதனால அவர் என்ன செய்றாருன்னா, எல்லாத்துக்கும் தெரியும்படியா
மலையில உயரமான இடத்துல போய் உட்கார்ந்துட்டார். और इसीलिए वो ऊंचे स्थान पर पहाड़ पर जाकर बैठ गया அவருக்கு ஒரு ஆசை, और उसकी एक इच्छा என்னை थी பின்பற்றி வந்த மனிதர்கள் எல்லாமே ரட்சிக்கப்பட வேண்டும். और मेरे पीछे जो चल के आए हैं वो सब उद्धार पाने அது चाहिए। அதிகமா வாருகிற வார்த்தை பாக்கியவான் பாக்கியவான் பாக்கியவான். और बार बार एक जो वचन आता है उसके अंदर वो धन्य है करके आता है। ஜனங்களை பார்த்து சொல்கிறாரு, लोगों को देखकर कहता है கஷ்டப்படுதியா இப்போ, क्या तू कष्टों में है நீ பாக்கியவான். तो धन्य है। கடைசில கர்த்தர் சொல்றார் 7வது அதிகாரத்துல, आखिर में प्रभु कहता है நான் சொன்ன இந்த வார்த்தைகள் எல்லாம் நீ செவி கொடுத்தால் मैं जो कहता हूँ ये बातों को यदि तू माने உன் வாழ்க்கையில ஒரு நாளும் அசைவு வராது. और तेरे जीवन में कभी कोई हिलावट ना அது होगी, ஒன்று உன்னை அசைக்காது, वो तुझे कोई हानि ना होगा, பஞ்சம் உன்னை அசைக்காது, और ना कोई अकाल तुझे வியாதி हिलाएगा, உன்னை அசைக்காது, ना कोई बीमारी हिलाएगी, யுத்தம் உன்னை ना அசைக்காது. कोई युद्ध हिलाएगा, காரணம் நீ என் வார்த்தைக்கு மேல கட்டப்பட்டிருக்கிறாய். क्योंकि तू मेरे वचन के ऊपर बांधा गया है। ஆண்டவர் ஆசீர்வாதத்தையே பற்றி பேசுகிறார். प्रभु आशीष के बारे में ही बताता நீ है, வெளிச்சமா இருப்பாய், तू उजाला बनकर நீ रहेगा உப்பாக இருப்பாய், और तू नमक बनकर நீ रहेगा, இருக்கிற இடத்துல அநேகருக்கு வெளிச்சமா இருக்க और முடியும். तू जिस स्थान पर है वहां पर बहुतों के लिए उजाला உன்னை வச்சு बनेगा, அநேகருக்கு ஆசீர்வாதம். तेरे द्वारा बहुतों को आशीष होगी। தேவன் இப்படிப்பட்ட ஆசீர்வாதத்தை நமக்கு தருகிறாரு. प्रभु ऐसे आशीष को हम बहुतों को இந்த देता வசனம் है, எல்லாம் நம்முடைய வாழ்க்கையில கிரியை செய்வதற்கு தான் அவர் கெத்செமனேல அந்த பாடுபட்டார். और ये वचन सबको पूरा करने के लिए ही वो गेत्सेमने में इतना तकलीफ सहा। தேவன் நல்லவர், प्रभु भला है அவர் மகிமையான காரியங்களை நமக்காக செய்கிறார். और वो महिमा के कार्य को हमारे लिए करता நம்முடைய है। வாழ்க்கையில இருதயத்துல நல்ல விதையாய் முளைக்கணும் அப்படின்னா अगर हमारे जीवन में हमारे हृदय में अच्छा फल होना चाहिए तो வசனம் தான் என் இருதயத்துல வளரணும். वचन ही मेरे हृदय में बढ़ना கசப்பான चाहिए। வேறு முளைக்க விட்டுறாதங்கன்னு போட்டிருக்கு. कड़ना कड़वाहट के जड़ को अपने शरीर में उगना न देना எல்லா करके कहा, இடத்துலயும் எல்லாம் விளையாது. और सब जमीन पर सब नहीं बढ़ेगा। தேவனுடைய வசனம் இருதயத்துல வளரணும் அப்படின்னா प्रभु का वचन मेरे हृदय में बढ़ना चाहिए ஆண்டவர் ஒரு तो। இடத்துல ஒரு வார்த்தை சொல்கிறார் பாருங்க. प्रभु एक वचन एक जगह पर कहता है, ஏசாயா 5வது அதிகாரத்துல यशाया 5वां अध्याय के தன்னுடைய अंदर தன்னுடைய ஜனங்களுக்கு அவர் என்னெல்லாம் அவர் செய்கிறார். अपने लोगों के लिए वो क्या क्या कार्य करता है। 5வது அதிகாரத்துல यशाया का 5वां अध्याय வாசிக்கலாம். 2வது வசனத்துல दूसरा वचन पढ़ेंगे। அவன் அதை வேலி அடைத்து அதில் உள்ள கற்களை பொறுக்கி அதிலே நற்குல திராட்சை செடிகளை நட்டு அதில் நடுவில் ஒரு கோபுரத்தை கட்டி அதில் ஆலையையும் உண்டு பண்ணி அது நல்ல திராட்சை பழங்களை தரும் என்று காத்திருந்தார், அதுவோ கசப்பான பழங்களை தந்தது। उसने उसकी मिट्टी खोदी और उसके पत्थर बीनकर उसमें उत्तम जाति की एक दाखलता लगाई। उसके बीच में उसने एक गुम्बद बनाया और दाखरस के लिए एक कुंड भी खोदा। முதலாவது வேலி அடைக்கிறார். और पहले वो चारों ओर उसको एक जो सुरक्षा रखता है, அதுக்கு பிறகு அந்த கல்லெல்லாம் எடுக்கிறாரு. उसके बाद उसको खोद कर पत्थर அதுக்கு निकालता பிறகு है, நல்ல திராட்சை செடியை நடுகிறார். उसके बाद अच्छा दाखलता लगाता ஒரு है, எதிர்பார்ப்போடு ஒரு ஆலையை கட்டி இருக்கிறார். एक इंतजार के साथ एक भवन को बनाया, அது நல்ல கனியை தரணும்னு எதிர்பார்க்கிறார். वो अच्छा फल देने के लिए इच्छा करता இதுதான் है। நம்முடைய தேவன் நம்மேல கொண்டு இருக்கிற ஒரு ஆசை. और यही प्रभु हमारे ऊपर किया हुआ एक इच्छा है। நம்முடைய இருதயத்தில் உள்ள எல்லா கரைகளையும் திரைகளையும் மாற்றுவதற்கு அவர் சிலுவையிலே மரித்தார். और हमारी हृदय के सारे बुराइयों को सबको निकालने के लिए उससे शुद्ध किया है। பைபிள் சொல்லுது அவருடைய இரத்தம் நம்முடைய சகல பாவங்களை நீக்குகிறது. बाइबल कहती है कि उसके हमारे अधर्म को निकालने के लिए उसने उसको वो सही किया गया है। ஆண்டவர் சீசரை பார்த்து ஒரு வார்த்தை प्रभु சொல்றார், चेलों को देखकर कहता நீங்க है, எல்லாரும் என்னுடைய வசனத்தை கேட்டதனால तुम सब ने मेरे वचन को सुना நீங்க इसलिए சுத்தமா இருக்கிறீர்கள். तुम शुद्ध हो। தேவனுடைய வார்த்தை தான் ஒரு மனுஷனை பரிசுத்தமான நிலைக்கு கொண்டு வருகிறது. और प्रभु का वचन ही एक मनुष्य को शुद्ध करता எத்தனை है। பேருக்கு ஆசை இருக்கு என் இருதயத்துல கல்லெல்லாம் புறக்கப்பட வேண்டும். कितने लोगों को इच्छा है कि मेरे हृदय का मन का सब बुराई निकलना என்னுடைய चाहिए, இருதயத்தில் உள்ள எல்லா கரடு முரடெல்லாம் மாற்றப்பட और வேண்டும். मेरे मन का सारा बुराई सब कुछ दूर किया जाना தேவனுடைய चाहिए। வார்த்தை என் இருதயத்துல நல்ல விதையை போல விதைக்கப்பட और प्रभु का वचन बीज जो है मेरे अंदर बो देना நான் चाहिए। திரும்ப இழந்து போன எல்லா ஆசீர்வாதத்தையும் பெற்றுக்கொள்ளுவேன். फिर से जो भी मैंने खो दिया था वो वापस पाना चाहिए। ஆண்டவர் சொல்றார், உலகத்துக்கே நீ வெளிச்சமா இருக்க முடியும். प्रभु कहता है दुनिया के लिए तू एक उजाला बनकर रहेगा। அவர் சொல்றார், கண்ணீரோடே விதைக்கிறவன் கம்பீரத்தோடே वो அறுப்பான். कहता है जो आंसू के साथ बोता है वो बहुत खुशी के साथ काटेगा। ஆண்டவரே இந்த வசனம் என் இருதயத்துல வளரணும். हाँ प्रभु मेरे हृदय
हृदय में वो वचन बढ़ने दे। இது நான் கண்டிப்பா நான் வளர்வதற்கு விட்டு கொடுக்கற யாரெல்லாம் ஜெபம் பண்ணுதாங்களோ जरूर ये वचन के लिए मैं अपने आप को अर्पण करता हूँ करके जो भी कहते हैं, கர்த்தர் சேலஞ்சாக அவருடைய வாழ்க்கையை ஆசீர்வதிக்கிறார். प्रभु जरूर उसके जीवन को बदलता है। வசனம் வளரும் கண்டிப்பா. वचन जरूर बढ़ेगा। உலக பிரகாரம் மட்டுமல்ல, ஆவிக்குரிய பிரகாரம் எல்லா விதத்திலுமே ஆசீர்வாதத்தை கொண்டு வருவார். केवल दुनिया के रीति से नहीं, आत्मिक रीति से भी प्रभु बदलाएगा। நிறைய பேர் பாத்தீங்கன்னா बहुतों को यदि வார்த்தைக்கு देखें, முக்கியத்துவம் கொடுக்கிறவர்கள், वचन के लिए जो अपने आप को अर्पण करते हैं, ஆராதனைக்கு முக்கியத்துவம் जो கொடுக்கிறவங்க, आराधना के लिए अर्पण करते हैं, தனியா ஜெபம் பண்ணுகிறவங்க, जो अकेला प्रार्थना करते हैं, கண்டிப்பா வாழ்க்கையில பெரிய மாற்றத்தை நீங்க பார்க்கலாம். जरूर अपने जीवन में अलग बदलावट को देख सकते நிறைய हैं। நினைக்காங்க நல்லா படிச்சிருந்தா அப்படி இருக்கலாம். कुछ लोग सोचते हैं कि अच्छा पढ़े लिखे रहेंगे तो ऐसा रह सकते हैं। படிப்பு பெறவு, पढ़ाई दूसरी बात है। வேதம் சொல்லுது முதலாவது தேவராஜ்யம். कलाम कहता है पहला परमेश्वर का राज्य, அதுதான் அவனுடைய வாழ்க்கையே ஆசீர்வாதத்துக்கு और நேரா यही उनके जीवन को आशीष में இங்க बदलता பாருங்க है। எப்படி தேவனை பின்பற்றுகிறவனுக்கும் தேவனை பின்பற்றாதவனுக்கும் நான் வித்தியாசத்தை சொல்லுவேன்னு கர்த்தர் சொல்லி प्रभु இருக்கிறார். कहता है जो प्रभु का पीछा करता है, जो प्रभु का पीछा नहीं करता, दोनों का अंतर मैं दिखाऊंगा। பாருங்க நம்முடைய வாழ்க்கையில நம்ம காண முடியும். हम उस अंतर को देख सकते நம்ம हैं। சபையில உள்ள ஜனங்களை நீங்க பார்க்கலாம், हमारे कलीसिया के लोगों को आप देख सकते हैं, வேலை செய்கிறவங்கள கவனிக்கலாம். काम करने वाले को देख सकते हैं। தேவனுக்கு பயந்தவனும் பயப்படாதவனுக்குள்ள வித்தியாசத்தை प्रभु का भय मानने वाला और भय नहीं मानने वाले का கர்த்தர் अंतर கண்டிப்பா காமிப்பார். प्रभु जरूर दिखाएगा। அவனுடைய ஒழுக்கம், और उसका नेक, அவனுடைய ஆசீர்வாதம், उसका आशीष, அவனுடைய சம்பளம், उसका पगार, அவனுடைய நடவடை, उसका चाल चलन, எல்லாத்தையுமே கர்த்தர் வெளிப்படுத்திடுவார். सब कुछ प्रभु बदल देगा। அதுக்காக தான் அவர் கெத்செமனே தோட்டத்தில் அழுது ஜெபம் इसी பண்ணினார். कारण वो गेत्सेमने बगीचे में रोने लगा, அதனால தான் அவருடைய வார்த்தை எழுதப்பட்ட வார்த்தையாக இருக்கிறது. और इसीलिए उसका वचन लिखा हुआ वचन है। பூரணமான நிலையை பெற்றுக்கொள்வதற்கு கர்த்தரே இந்த உலகத்துல மனிதனாக இறங்கி வந்தார். परिपूर्ण स्थान में मनुष्य पाने के लिए प्रभु ने ऐसा चुना है, தேவன் தன்னுடைய வார்த்தையை அனுப்பி இந்த காரியத்தை செய்கிறார். और प्रभु ऐसे परिपूर्ण स्थान में ले जाने के लिए ஏசாயா करता है। 55 இப்படிதான் சொல்லி இருக்கிறது. एसाया 55 में लिखा है, 11வது வசனத்துல என்னுடைய வசனம் வெறுமையாகவே திரும்பாது, मेरा वचन खाली नहीं लौटता, நான் என்ன நினைத்து அனுப்பினேனோ அதுதான் அங்க நடக்கும்னு போட்டிருக்காரு. मैं जो विचार करता हूँ वही पूरा होता है। தேவனுடைய வசனம் நம்மை நோக்கி வருகிறது. प्रभु का वचन हमारी ओर आता है। இந்த வசனத்தை தேவன் என்ன நோக்கத்தோட நமக்கு அனுப்பியிருக்கிறார்? इस वचन को प्रभु ने किस भरोसे पे भेजा है? 11வது வசனம் சொல்லுது 55ல 55 के अंदर 11 அப்படியே वचन, என் வாயிலிருந்து புறப்படும் வசனம் இருக்கும், उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकला है, என்னிடத்தில் திரும்பாது, वह व्यर्थ ठहरे मेरे पास न அது लौटेगा, நான் விரும்புகிறது செய்து परंतु जो मेरी इच्छा है நான் அனுப்புகிற காரியத்தை வாய்க்கும்படி செய்யும். उसे पूरा करता है। அவர் என்ன நினைக்கிறாரோ அது நம்முடைய வாழ்க்கையில நடக்கும். वो जो चाहता है उसे मेरे जीवन में पूरा தேவனுடைய करता है। வார்த்தை நம்முடைய வாழ்க்கையில ஆசீர்வாதத்தை கொண்டு வரும். प्रभु का वचन हमारे जीवन के अंदर आशीष ले आता है, அதுக்கு தான் நம்ம இடத்துல வார்த்தை அனுப்புகிறார். और इसीलिए वो आशीष ले आता है। நம்ம வசனம் கேட்டாலும் சரி வாசித்தாலும் சரி, वचन सुने या ध्यान देकर सुने या தேவனுடைய पढ़े, வார்த்தை அற்புதங்களை செய்வார். प्रभु का वचन अद्भुत करता है। 12வது வசனம் வாசிக்கலாம். 12 वचन पढ़ेंगे। 50 நீங்கள் மகிழ்ச்சியாய் புறப்பட்டு சமாதானமாய் கொண்டு போகப்படுவீர்கள். பர்வதங்களும் மலைகளும் உங்களுக்கு முன்பாக கம்பீரமாய் முழங்கி வெளியின் மரங்கள் எல்லாம் கை கொட்டும். क्योंकि तुम आनंद के साथ निकलोगे और शांति के साथ पहुंचाए जाओगे। तुम्हारे आगे आगे पहाड़ और पहाड़ियां गला खोलकर जय जयकार करेगी और मैदान के सब वृक्ष आनंद के मारे ताली बजाएंगे। தேவன் மாறாதவர், प्रभु नहीं बदलता, அவர் சர்வ வல்லமுள்ளவர், वो सर्वशक्तिमान அவரை है। போலதான் நம்ம படைத்தாரு. उसी के समान मुझे ஆனா बनाया, இப்ப நம்ம அவரை மாதிரி கிடையாது. लेकिन अब हम उसके समान नहीं है। பாவத்தினால் நாம் வஞ்சிக்கப்பட்டிருக்கிறோம். हम पाप के कारण जो हम फंसाए गए, திரும்ப நான் அந்த ஸ்தானத்தை பெறுவதற்காக फिर से मुझे वो स्थान को पाने के தேவனே लिए மனிதனாக வந்தார், प्रभु खुद मनुष्य के रूप में आया, தன்னுடைய சரீரத்தை ஒப்பு கொடுத்தார், अपने शरीर को अर्पण किया தன்னுடைய வார்த்தை எழுதி வைத்திருக்கிறார். और अपने वचन को लिख कर रखा। அந்த வார்த்தை ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் பாக்கியவான்கள். उस वचन को पढ़कर ध्यान करने நாம் वाले धन्य பூரணமான हैं। மனிதனாக வாழ முடியும். हम परिपूर्ण मनुष्य के हम समान रह தேவனுடைய सकते हैं சித்தத்தின்படியே நடக்க முடியும். और प्रभु के मर्जी से ही जीवन बिता सकते அதுக்கு हैं। என்னுடைய இருதயம் பக்குவப்பட வேண்டும். उसके लिए मेरा हृदय तैयार होना चाहिए, வசனம் வளர்வதற்கு நான் விட்டு கொடுக்க வேண்டும். वचन बढ़ने के लिए अर्पण करना चाहिए। கர்த்தரே அந்த கற்களை எல்லாம் பொறுக்கி
அதை எல்லாம் வேலி வைத்து அடைக்கிறார். और प्रभु खुद उन वहां से पत्थरों को निकाल कर उसे चारों तरफ से सुरक्षा அந்த रखता है வசனம் வளர்வதற்கு கர்த்தர் உதவி செய்கிறார். और प्रभु उसका वचन का कार्य करने के लिए मदद करता அவருடைய है வார்த்தை தான் வித்து. और उसका वचन ही बीज है அவரே சொல்றாரு, என் வசனம் சும்மாலாம் வராது, और वो कहता है मेरा वचन खाली नहीं लौटता அதுக்கு வல்லமை இருக்கிறது. और उसको सामर्थ है அதை இருதயத்துல வச்சு பாரு, और अपने हृदय में रख कर दे அதை அறிக்கை செய்து பாரு, और उसे कबूल करके அதை देख சொல்லி பாரு, उसे बता कर देख அது வாழ்வை கொண்டு வரும். वो भलाई जीवन को ले आएगा அது உலகத்துல எல்லாரை காட்டிலும் தேவன் தன்னுடைய ஜனங்களை உயர்ந்த நிலையிலே வைக்கும்படி கிரியை செய்கிறது. सारे चीजों से बढ़कर प्रभु उसको ऊंचे स्थान पर ले आता है வசனத்தினால தான் நாம் மறுபடியும் உயிர்ப்பிக்கப்பட वचन के द्वारा ही हम फिर से जलाए जाएंगे நம்முடைய குடும்பமானாலும் சரி, நம்முடைய தனி வாழ்க்கையானாலும் சரி, வார்த்தையினாலே நாம் பரிசுத்தமாக்க முடியும். और वचन के अनुसार अकेलापन का जीवन हो परिवार के साथ हो वचन के साथ ही हम जय पा सकते हैं அதற்காக தான் தேவன் மனிதனாக இறங்கி வந்தார். इसी कारण प्रभु मनुष्य के रूप में उतरा ஒன்று அவருடைய சரீரத்தை நமக்காக ஒப்பு கொடுத்தார், एक उसके शरीर को हमारे लिए अर्पण किया அடுத்ததனுடைய வார்த்தையை அனுப்பி இருக்கிறார். दूसरा अपने वचन को भेजा है அவருடைய நாமத்தை விசுவாசிக்கும் போது, வசனத்தை அபியாசப்படுத்தும் போது வாழ்க்கையில தேவன் பரிசுத்தத்தையும் ஆசீர்வாதத்தையும் தருகிறார். और उसके वचन को स्वीकार करने के समय पर उसे अपने जीवन में लाने के समय पर प्रभु आशीष और भलाई करता தேவன் है மகிமையான காரியங்களை செய்து வைத்திருக்கிறார். प्रभु उन महान कार्य को करके रखा है ரோமர் 1வது அதிகாரத்தில் சொல்லி இருக்கிறது, रोमियो का पहले अध्याय पर कहता தேவனை है தேவன் என்று அறிந்தும் அவரை சோஸ்தரியாமல் இருந்தால், तो यदि खुदा को प्रभु को खुदा मानकर भी उसको नमन नहीं करे அவருடைய வசனத்துக்கு நீ விட்டு கொடுக்காம இருந்தால் उसके वचन के लिए त्याग न दे உணர்வே இருக்காதுன்னு போட்டு, तेरे अंदर कोई बात का फर्क न होगा உணர்வே இருக்காது, तेरे कुछ महसूस न होगा ஆசீர்வாதத்தை எல்லாம் இழந்து तो போவாங்க. सारे आशीष को खो बैठेगा நாம் இலவசமாக கர்த்தர் நமக்கு வைத்திருக்கிற ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ளணும். हम मुफ्त में रखा हुआ उस आशीष को நாம் पालेंगे திரும்ப புதுப்பிக்கப்பட்ட புதிய மனிதனை தரித்துக் கொள்ள வேண்டும். और उस नए मनुष्य को हम अपने ऊपर पहन लेंगे அவர் சொல்லுகிறார், அப்பொழுது நீ ஜெபம் பண்ணுவாய், உன் ஜெபம் கேட்கப்படும். वो कहता है तब तू प्रार्थना करेगा तेरी प्रार्थना सुनी அப்பொழுது जाएगी இருள் வெளிச்சமாய் மாறும். और तब तेरा अंधेरा उजियाला में बदलेगा அப்பொழுது நீ கூப்பிடுவாய், நான் கேட்பேன். और तब तू पुकारेगा तब मैं सुनूंगा தேவனோடு நடக்கிற ஒரு அனுபவம். प्रभु के साथ चलने वाला एक கர்த்தர் अनुभव அப்படிப்பட்ட மகிமையான ஆசீர்வாதத்தை நமக்கு தருவார். प्रभु ऐसा एक महिमा का अनुभव हमें दे நம்ம எல்லாரும் ஜெபம் பண்ணலாம். हम सब प्रार्थना करेंगे பரிசுத்தமுள்ள தெய்வமே நன்றி சொல்லுகிறோம். पवित्र प्रभु धन्यवाद कहते हैं। விலையேறப்பட்ட வேதாகமத்துக்காய் நன்றி சொல்லுகிறோம். आपका कीमती कलाम के लिए धन्यवाद வேதத்தை வாசிக்கிறவன், இதை தியானிக்கிறவன் பாக்கியவான். और इस वचन को पढ़ने वाला ध्यान करने वाला धन्य है இதன்படி நடக்கிறவன் பாக்கியவான். इसके अनुसार चलने वाला இந்த धन्य வசனத்தை है கேட்ட ஒவ்வொருவருமே நல்ல நிலத்துல விழுந்த விதையை போல वचन के अनुसार चलने वाला अच्छे जमीन पे गिरा हुआ के समान தேவனுடைய வசனம் வளர்ந்து கனி கொடுக்க உதவி செய்யும். और प्रभु के सामने प्रभु अच्छा फलदारी बनने के लिए मदद இருதயங்கள் कीजिए। பரிசுத்தப்படுத்தும் उनका தகப்பனே. हृदय को पवित्र நீர் कीजिए விரும்புகிறதையே நாங்கள் செய்ய உதவி செய்யும். आप जैसा चाहते हैं वही हम करें உம்முடைய வசனத்தின்படியே நாங்கள் வாழ்ந்து சாட்சிகளாய் நிற்க உதவி செய்யும். आपके वचन के अनुसार हम जीवन बिताएं எல்லா வியாதிக்கும் சாபத்துக்கும் கர்த்தர் விலக்குவீராக. और सारे बुराई से बचा के रखिए प्रभु। கர்த்தரால் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்ட மனிதனாக வாழ உதவி செய்யும். और प्रभु से अभिषेक पाए हुए व्यक्ति के समान रहे ஜெயம் பெற்ற ஒரு மனிதனாக வாழ கிருபை एक செய்யும். जय पाए हुए व्यक्ति के समान रहे நீர் வரும்போது உம்மையே போல நாங்கள் வெளிப்பட கிருபை செய்யும். आप आने के समय पर आपके समान हम जागृत கிறிஸ்து रहे இயேசுவில் இருந்த சிந்தையே ஒவ்வொருவருக்கும் இருக்கட்டும். प्रभु यीशु का विचार हम हर एक के ऊपर रहे உம்முடைய மகிமையினாலும் கனத்தினாலும் முடிசூட்டி காத்து आपका महिमा और आदर से हमें संभाले रखिए வசனத்தை கேட்ட ஒவ்வொருவரும் முழு இதயத்தோடு முழு பலத்தோடு உம்முடைய நாமத்தை ஏற்றுக்கொள்ள. वचन को सुनने वाले हर एक के ऊपर प्रभु आपका वचन के अनुसार ஆண்டவரே, आशीष कीजिए। வசனம் ஒவ்வொருடைய வாழ்க்கையில வளர்ந்து கனி वचन கொடுக்கட்டும். हर एक के जीवन में फलदारी बने இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் பிதாவே. यीशु के नाम से मांगते हैं पिता।